Let's read Luke 9:23. మరియు ఆయన అందరితో ఇట్లా నేను ఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరిన ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకుని ప్రతిదినము తన సిలువను ఎత్తుకుని నన్ను వెంబడింపవలెను. If you want to follow me, you got to deny yourself and carry up the cross daily, the Bible says. బైబిల్ ఏం చెబుతుందంటే ఒకవేళ ప్రభువుని వెంబడించాలనుకుంటే తమను తాము ఉపేక్షించుకుని సిలువను మోసుకుని వెంబడించాలి అని. Amen. Denying yourself, and there's a B part of the verse also, carrying your cross daily. We just dealt with denying yourself. అయితే ఉపేక్షించుకునుట అనేది రెండవది, సిలువను మోసుకుని వెళ్ళుట. మనము గత వారము ఉపేక్షించడం గురించే మాట్లాడాం. రెండవ భాగం ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. No, we are not speaking today. ఈరోజు మాట్లాడలేదు. But I'll be sharing it with you later. But what I want to say, these are the keys to operate in the kingdom of heaven in the power of the Holy Ghost. అయితే అవి నేను తర్వాత చెప్తాను. కానీ విషయం ఏమిటంటే ఈ సూచనల ద్వారా మనం పరలోక రాజ్యంలో ఏ విధంగా మెలకువగా ఉండాలనేది మనం తెలుసుకుంటాం. If you want the power of God to move through you, you got to deny yourself first. దేవుని యొక్క శక్తి మీ ద్వారా ప్రతిబింబించాలంటే మిమ్మల్ని మీరు ఉపేక్షించుకోవాలి మొదట. And we saw the insights, we saw what, and I think you received it on your phone as well. In case you missed everything, still too you can go back and refer to it. అయితే దానికి సంబంధించిన విశ్లేషణ అంతా నేను మీ మెసేజ్ పెట్టాను. ఒకవేళ ఇంకా మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే దాన్ని మరొకసారి చదువుకోవచ్చు. So before we move further today into the word of God, shall we join our hearts in prayer? అయితే వాక్యములకు వెళ్ళే ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father God, we say thank you for this blessing, for this beautiful day that you've given to us. పరిశుద్ధుడా, నీవు ఇచ్చినటువంటి ఈ గొప్ప దినాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. This time that you have given to us, O ఈ Lord. సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. And this time is also counted in eternity, Lord. అయితే ఈ యొక్క సమయము కూడా తని ప్రభువా నిత్య జీవంలో వెచ్చించి ఉన్నది ప్రభువా. So we pray that as we open our hearts in your presence, that you would speak and minister to us. నీ సన్నిధిలో ఉండి మా హృదయం తెరుచుకొని చుండగా తండ్రి ప్రభువా, నీవు మాతో మాట్లాడి మాకు పరిచర్య చేయము. You would continue to bless us. మమ్మల్ని ఆశీర్వదించుము. And we love you when you speak to us, O Lord, in a personal way. మీరు మాతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేము ప్రేమిస్తున్నాము తండ్రి. In Jesus' name. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. హల్లెలూయా. Before I could take you to the scripture portion, there is no display today, by the way. So you'll have to take whatever is ministering to your heart. You can, if you're taking notes, you'll have to take down notes whenever we are speaking. అయితే ఈరోజు డిస్ప్లే లేని మూలంగా ఏదైతే వింటున్నారో శ్రద్ధగా వినండి. నోట్స్ తీసుకోవాలనుకున్న వారు నోట్స్ తీసుకోవచ్చు. And before we could move further into the scripture portion, I want to ask you a question. అయితే ఈ యొక్క వాక్య పాఠంలోకి వెళ్లే ముందు మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. Not about what you learned last week. గత వారం ఏం నేర్చుకున్నారు అని కాదు కానీ, I want to ask you, if you would have been given a chance to ask Jesus a question, what would it be and why? Only 2 or 3 people. మీకు యేసు ప్రభువుని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉన్నట్లయితే దేనిని ప్రశ్నిస్తారు, ఎందుకు ప్రశ్నిస్తారు? 2-3కి అవకాశము. Did you get what I say? నేను చెప్పింది అర్థమైందా మీకు? No? Yes? I'm not understanding because all are still, so nobody is saying yes or no. అందరూ If you've been given a chance to ask Jesus a question, what would your question be and why? మీకు యేసు ప్రభువుకు ప్రశ్నించే అవకాశం ఉన్నట్లయితే మీ ప్రశ్న ఏమై ఉంటుంది? ఎందుకు ఆ ప్రశ్న అడుగుతారు మీరు? Or otherwise we would keep it only one way. What would your question be? ఏం అడుగుతారు మీరు? Yes, sister. Wow. That was amazing. Awesome. I think all of us would love to ask that question. Jesus, when are you coming? Come soon. యేసు ప్రభువా నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు అనే ఒక ప్రశ్న మొట్టమొదటి అడగొచ్చు. ఇంకా That's a nice question. Anybody else? Now, I think you got a lead. Now you can, I think, still to ask whatever question you want to ask. Only 2 or 3 people will be allowed. Don't think that, oh, I'll wait till the last. 2-3కి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఉపయోగించుకోండి. Amazing, isn't it? Nobody has questions. ఎంత అద్భుతం! ఎవ్వరికి ఎటువంటి ప్రశ్నలు లేవు. ఎందుకు ఈ లోకంలో మరణం ఉంది, పరలోకంలో మరణం లేదు అనేది గీత ప్రశ్న.
Amazing question. That's also a beautiful one. అద్భుతమైన ప్రశ్న. Yes, brother is giving answer. Yes. Correct. అయితే ఆదాము ఎలానో పాపం చేస్తాడని దేవునికి ముందే తెలిసినప్పుడు అసలు ఆదాముని ఎందుకు సృష్టించడము అనేది ఇంకో ప్రశ్న. ఎంత మంచి ప్రశ్న ఇది. వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ మనం క్వశ్చన్. కూడా we would have not come only later on. We Not to also this- wouldn't be here if Adam isn't here. Oh, only one or two, that's enough. Hallelujah. Hallelujah. If you're reading your Bibles, by the way, మీరు బైబిల్ చదువుతున్నారా? then surely you will have questions. అయితే చాలా ప్రశ్నలు ఉండాలి మీకు. Because when we read, we want to understand what is this mystery in this. ఎందుకంటే చదువుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ రహస్యం ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటాం. బైబిల్ చదవకుండా మనం ఉట్టి న్యూస్ పేపరే చదివితే అవన్నీ అట్లాంటి ప్రశ్నలే ఉంటాయి మళ్ళీ. If we restrict ourselves to only newspapers and not Bibles, then we have all these questions. ఆయన జైలు ఎందుకు పోయాడు, ఆయన బయటికి ఎందుకు వచ్చాడు, ఈయన ఇట్లా ఎందుకు మాట్లాడాడు అని అట్లా ప్రశ్నలు ఉంటాయి. So our questions as per the newspapers would be, why was he arrested, why was he released, why was he speaking like that? What was the news released today from heaven? అయితే ఈ రోజు పరలోకం నుంచి వచ్చినటువంటి వార్త ఏమిటి మీకు? That we ought to know. అది మనం తెలుసుకోవాలి. Amen. One of the news is we all were supposed to gather here in the house of God. అయితే ఒక వార్త ఏంటంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనందరం కూడుకొని ఉండాలి. It is an ordinance of the Lord. అది దేవుడు పెట్టినటువంటి క్రమము. It is God made design that we honor the Lord by being in his house, and maybe we are watching online for some physical handicap reason or some other reason that we are not able to come to church, but it is always best that we be in the house of God. అయితే ఇది దేవుడు పెట్టినటువంటి నియమము. ఆయన యొక్క సన్నిధిలో మనం కలుసుకొని ఆయనను ఆరాధించాలని. మరి కొంతమంది మరి వైకల్యము చేత రాని వాళ్ళు ఉండొచ్చు, కానీ ఎంత మట్టుకు వీలైతే అంత మట్టుకు సంఘంలో ఆరాధించడము ఉత్తమము. Amen. Hallelujah. So today I have entitled my message to be as present your body. మీ యొక్క శరీరాలను అర్పించుట అనేది ఈ యొక్క శీర్షిక. Have you ever celebrated birthdays? పుట్టినరోజు ఎప్పుడైనా మీరు జరుపుకున్నారా? లేదు. అవునా? Yes, all of us have celebrated. మనందరము కూడా పుట్టినరోజులు జరుపుకునే ఉంటాము. And as age goes by, the gifts also begin to reduce. అయితే వయసు పెరిగే కొద్దీ పుట్టినరోజుకు వచ్చే కానుకలు కూడా తగ్గిపోతాయి. అని నేను చిన్నగా ఉండినప్పుడు ఇంత మంచి బహుమానంలో when I was a child, how many gifts have I been receiving? and as I am growing it is reducing. పెరుగుతున్న కొద్దీ గిఫ్ట్స్ తగ్గిపోతూ Have you ఉన్నాయి. ever thought like that? ఎప్పుడు అలా ఆలోచించలేదా? I thought of it at least. I నేనైతే felt also, ఆలోచించాను. why are they not coming, why are they not giving me any gift? అయితే నేను ఆలోచించుకుంటున్నా కూడా ఎవరు ఎందుకు నాకు వచ్చి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వట్లేదు అని. And suddenly at one point of time in your age, when you receive so many gifts, you will be thrilled. అలాంటి సమయంలో ఒక్కసారిగా బోల్డ్ బహుమతులు వచ్చేస్తే మనం ఆశ్చర్యానికి లోనవుతాం. It happened on my 50th birthday. నా 50 సంవత్సరం రోజు నేను ఇది అనుభవించాను. I was thrilled. My goodness, so many gifts for అబ్బా me. ఇన్ని బహుమతులా నాకు అని. And it was a time of joy. అయితే ఆనందకరమైనటువంటి సమయం కూడా అది. Similarly, you are a gift unto the Lord. అదే విధంగా మీరు దేవునికి ఒక కానుకై ఉన్నారని తెలుసా? The Lord has given us his gift, that is the first part. But the second thing is you can be a gift unto the Lord. అయితే దేవుడు మనకు బహుమానముగా ఆయన యొక్క బిడ్డనిచ్చాడు. అది మొదటి విషయం. అయితే మిమ్మల్ని మీరు దేవునికి బహుమానముగా ఇచ్చుకోవడం కూడా రెండో విషయమే. And so he says in Romans chapter 12 verse 1, it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. అందుకనే రోమీయుల పత్రిక 12వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో రాసినట్టుగా, కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకునుడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది. Do you know that God does not use the vessel that does not belong to him?
మీకు తెలుసా ఆయనకు సంబంధించిన పాత్రను దేవుడు వాడుకోడు అని? He doesn't have a habit of using that which does not belong to him. ఆయనకు సంబంధం లేని పాత్రను ఆయన వాడడు. That's why he brought you and me with his precious blood. He purchased us out of the kingdom of darkness, planted us into the kingdom of light, and we have become his. అందుకనే అంధకారంలో ఉన్నటువంటి మనకు ఆయన యొక్క రక్తము ద్వారా వెల చెల్లించి వెలుగులోనికి నడిపి మనలను ఆయన పాత్రలుగా వాడుకుంటున్నాడు ఆయన. That's how God uses us for his glory. ఆ విధంగా ఆయన మహిమార్థమై దేవుడు మనలను వాడుకుంటాడు. Hallelujah. He uses vessels that are yielded to him. అయితే ఆయనకు అంటకట్టబడినటువంటి పాత్రను మాత్రమే దేవుడు వాడుకుంటాడు. The ones who do not yield to him, he cannot use. అయితే ఆయన వైపు చూడని పాత్రను ఆయన వాడుకోలేడు. Sometimes he rejects off also. కొన్నిసార్లు అటువంటి పాత్రలు తిరస్కరిస్తాడు కూడా. Hallelujah. That which are consecrated to him. అయితే ఆయనకు ప్రత్యేకించబడినటువంటి పాత్రలు. Consecrated means having been declared sacred. అయితే ప్రత్యేకించడం అంటే పరిశుద్ధము అని ప్రకటించబడుట. And sanctified, that are set apart only for him. అయితే దేవుని కోసం మాత్రమే వేర్పరచడము. He uses those vessels. అటువంటి పాత్రలనే దేవుడు వాడుకుంటాడు. Do you know in the earthly kings they would have their own vessels? Yes. మీకు తెలుసా పాతకాలంలో ఎవరికంటూ వారికి పాత్రలు ఉండేవి అని? I don't know if you ever read about the Hyderabadi Nizams. You should know about them, what kind of a lifestyle they had. అయితే మీరు మన హైదరాబాద్ నవాబుల గురించి వినుంటారో లేదో తెలియదు. వారి గురించి చదవాలి, వారు ఎటువంటి జీవన శైలి కలిగి ఉన్నారో అని. But when it regards to food and when it regards to such things, they would have their own vessels set apart. It's meant only for the king. అయితే మరి భోజన విషయాలకు వచ్చేటప్పటికి వారికంటూ ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్రలు ఉండి ఆ పాత్రలు మాత్రమే వాడుతారు. So how much more for the King of Kings? ఆయన ఒక నవాబులకే వారికి ప్రత్యేకమైన పాత్రలు ఉంటే మరి రాజులకు రాజుకి ప్రత్యేకమైన పాత్రలు ఉండవా? He has declared you to be a sacred vessel for God. మనలను ఆయన నిమిత్తమై పరిశుద్ధ పాత్రలుగా ఆయన నిర్ణయించుకొని ప్రకటించి ఉన్నాడు. Not only has he declared you as a sacred vessel for himself, he has also set you apart for his glory. అయితే మిమ్మల్ని పరిశుద్ధమైన పాత్రలుగా ప్రకటించడమే కాకుండా ఆయన మహిమార్థమై మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు, వేర్పరచుకున్నాడు. So that you would be a vessel that would bring honor to his name and ఎందుకంటే glory to him. ఆయన నామానికి మహిమ తెచ్చే పాత్రలుగా మీరు ఉండాలి అని. Amen. Do you want God to use you? దేవుడు మిమ్మల్ని వాడుకోవాలని మీకు ఉన్నదా? Do you want the King of Kings to use you? ప్రభువులకు ప్రభు మిమ్మల్ని వాడుకోవాలని మీకు ఉన్నదా? As a sanctified vessel or as any other vessel? అయితే పరిశుద్ధపరచబడిన పాత్రలానా లేకపోతే ఏ పాత్రలాగైనానా? Sanctified vessel. పరిశుద్ధపరిచిన పాత్ర. That's a nice choice. అదొక మంచి ఎంపిక. So when we have to be sanctified, we are called to live a holy life, a sacrificial life that is acceptable unto God. That means to me that there are some things that God doesn't accept also. అంటే మీరు ఒకవేళ ఇటువంటి వేర్పరచబడిన పాత్రగా ఉండాలి అనుకుంటే మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకొని దేవునికి తగినట్లుగా మనం జీవించాలి. దాని అర్థం ఏమిటంటే దేవునికి తగని మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి అని. And it says in that verse 1 that this can be a reasonable service. Is reasonable. అయితే మరి వాక్యంలో చెప్పినట్టుగా ఇది దేవునికి అనుకూలమైనది అని. You know when this word reasonable is used? ఎప్పుడు ఈ అనుకూలము అనేటువంటి పదం వాడతారో When తెలుసా? somebody, suppose they are selling you a costly thing, we tell them, price it reasonably. ఎవరైనా మీకు విలువైనది ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు మీరు అంటారు కాస్త తగ్గించి ఇవ్వండి అని. So this is a reasonable service to the Lord. దాని అర్థం ఏమిటంటే ఇది అనుకూలమైనటువంటి పరిచర్య. నేను దేవుని సేవ చేస్తున్నాను. I am doing Lord's work. This I am doing, that I am doing. We can list out so many things. I am doing for God. నేను ఇది చేస్తున్నా అది చేస్తున్నా ఇవన్నీ దేవుని కోసమే చేస్తున్నా. Hallelujah. Hallelujah. But people who have a direct relationship with Him, they will not, blow the trumpet and tell everyone. They know what it is, and God is for them and they are for God. అయితే ప్రభువుతో నేరుగా సంబంధం కలిగిన వారు ఇటువంటి మరి బాహ్యాటంగా చెప్పగోరు కానీ వారు చేస్తున్నది దేవునికి తెలుసు, దేవునితో మాత్రమే వారు అంటుకట్టబడి ఉంటారు. The beauty is they know that this vessel is for the king and the king is for this vessel. ఎందుకంటే వారికి తెలుసు వారి యొక్క శరీరం అనే పాత్ర ప్రభువు కోసమే అని. So they don't depend on the outward sources, whether this person will take me, this person will use me, how it doesn't matter.
you are being used by the King of Kings and the Lord of Lords. అందుకనే వారు ఇతను నాకు అవకాశం ఇస్తాడా, ఆయన నన్ను వాడుకుంటాడా అనే ఆలోచనలు కాక ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నన్ను వాడుకుంటాడనేటువంటి నిశ్చితలో ఉంటారు. Firstly, he bought you, he called you sacred, he calls you as a saint, he has sanctified you, washed you with his precious blood. అయితే మొదటగా మిమ్మల్ని ఆయన రక్తం పెట్టి వెలపెట్టి కొనుక్కున్నాడు, తర్వాత మిమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా నిలబెట్టాడు. That's what qualifies you to be a child of God. అయితే దేవుని యొక్క బిడ్డ అనడానికి ఉన్నటువంటి అర్హత ఇదే. It doesn't matter what others' opinion is about you. అయితే మీ పట్ల ఎదురుకున్నటువంటి మరి ఊహలకు అది సంబంధం లేదు. It doesn't matter what the world says. లేదా ప్రపంచం మీ పట్ల ఏం మాట్లాడుతుందో దానికి సంబంధం లేదు. What should matter to you is what the word of God is telling about me. అయితే మీకు కేవలం ఉండవలసింది ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యము మీ విషయంలో ఏం మాట్లాడుతున్నది అని. Hallelujah. So he's saying, if you want to be used by God and you want to see the signs and wonders, you got to live a holy life. మీరు ఒకవేళ దేవుని చూసి అద్భుత సూచన క్రియైనటువంటి జీవితాన్ని చూడాలనుకుంటే పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని మీరు గడపాల్సిందే. Hallelujah. If you want to be used by God, the Bible is saying, then you present your body to him. మీరు ఒకవేళ దేవుని చేత వాడబడాలనుకుంటే వాక్యం చెబుతుంది మీ యొక్క శరీరాలను కానుకగా అర్పించండి అని. You know that there is a possibility that we can tell, Lord, I give you my heart, and still keep our bodies behind. మీకు తెలుసా, ప్రభువా నా యొక్క హృదయాన్ని మీకు అర్పిస్తున్నానని చెబుతూ కూడా మన యొక్క శరీరాలను దేవునికి దూరంగా ఉంచగలము అని. అర్థమైందా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? There is a possibility that I can tell, Lord, I give you my heart and still keep my body behind. అయితే My body is not coming, only heart. ప్రభా నేను నా హృదయమే ఇస్తాను కానీ నా శరీరం అయితే ఇయ్యను ప్రభా. ఎస్, ఐ కెన్ గివ్ యూ మై హార్ట్ బట్ నాట్ మై బాడీ. There is a possibility. అటువంటి అవకాశం ఉన్నదా? Yes. ఉందా? అవునా? I'll give you a small example. చిన్న ఉదాహరణ. We all know the songs of Jesus. అయితే The gospel songs that we sing in the church or you might be hearing on your phone. యేసు ప్రభువుకు సంబంధించినటువంటి ఈ సువార్త పాటలు మనకు తెలుసు. There is a possibility by default I can sing without being my heart involved in it. అయితే నా యొక్క హృదయములోంచి కాకుండా నా యొక్క నోటితో కూడా నేను ఈ పాటలు పాడగలను. You agree? Yes. Similarly, I can tell the Lord, Lord, నా హృదయం నీకు ఇస్తున్నాను ప్రభా, కానీ నా శరీరం అయితే ఇక్కడే మంచిగా ఉంది ఈ భూలోకంపై. అదే విధంగా we can always tell that Lord, I am giving you my heart but my body is comfortable here in the world. That means to me that your body has to be aligned to the word of God. దాని అర్థం ఏమిటంటే మన యొక్క శరీరం కూడా దేవుని వాక్యానుసారంగా ఉండాలి. It has to be brought to the subjection of the word of God. అయితే దేవునికి వాక్యానికి స్వాధీనమై ఉండాలి. Hallelujah. At special times many present their bodies to the Lord for his use to extend the borders of the kingdom of heaven. అయితే చాలా మంది వారి యొక్క శరీరాలను దేవుని యొక్క చిత్తానికి అప్పగించి పరలోక రాజ్యం యొక్క ఎల్లలను విస్తరించడానికి వాడుకుంటారు. But they are sometimes not being used. కానీ కొన్నిసార్లు వారు ఉపయోగించబడరు. Many who have presented themselves have not been accepted by the Lord also. అయితే కొంతమంది ఎవరైతే అర్పించుకున్నారో వారు దేవుని ద్వారా అంగీకరింపబడిన వారు కూడా ఉన్నారు. God does not refuse them because he has no need for laborers. అయితే వారికి పనివారు లేరు కాబట్టి, అవసరం లేదు కాబట్టి వారిని తిరస్కరించట్లేదు. కానీ in fact in Matthew chapter 9 verse 37 Christ himself gave us the command to pray for more laborers. ఎందుకంటే మత్తయి సువార్త 9:37 వచనంలోనే తన కోతకు పనివారిని పంపుము అని కోత యజమానుని వేడుకున్నాడు అని యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో చెప్పాడు. ఎంతమందికి తెలుసు ఈ వాక్యము? How many of you know this word? But how many of us are willing to labor for him? అయితే మరి తెలిసిన తర్వాత ఎంతమంది ఆయన కోసం కోత కోసేవారిగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాం? That's what I'm talking about. దాని గురించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను. For that we have to present our body for him. దాని కోసము మన యొక్క శరీరాలను మనం అర్పించుకోవాలి. ప్రభువా నన్ను వాడు ఈయనకు వాడు ఆయనకు వాడు అందరు వాడడమే. Lord, use me for him, use me for him, use me for everybody. కొన్ని రోజుల తర్వాత వస్తువులాగా వాడతాం మనం. After some days we will be used like things. But do you know God doesn't use like that? కానీ దేవుడు ఆ విధంగా వాడుకోవడానికి మీకు తెలుసా? He is the King of Kings and the Lord of Lords. ఆయన రాజులకు రాజు, ప్రభువుకు ప్రభు అయి ఉన్నాడు. He uses a vessel that is consecrated for him. ఆయన కోసము ప్రత్యేకించబడినటువంటి పాత్రను మాత్రమే ఆయన వాడుకుంటాడు. He polishes the vessel. He makes sure that the vessel is right in his sight. అయితే ఆ యొక్క పాత్రను ఆయన మెరుగుపరిచి దానికి కాంతి వచ్చేలాగా చూస్తాడు. Then he fills that vessel with his glory. అయితే అప్పుడు ఆ యొక్క పాత్రను ఆయన మహిమతో నింపుకుంటాడు. He fills the
the vessel with his spirit, ఆయన యొక్క ఆత్మతో నింపుకుంటాడు. and his glory will be revealed through that vessel. అయితే ఆ యొక్క పాత్ర ద్వారా ఆయన యొక్క మహిమ ప్రకాశించబడుతుంది. Hallelujah. Can you imagine, it will he use silver or gold or bronze or whatever metals we can think of on this earth? అయితే ఆయన వెండి బంగారం లాంటి వాడతాడా? Will he use that? వాటిని వాడుకుంటాడా? Do you know? He uses an earthen vessel like us. మీకు తెలుసా, మట్టి పాత్ర అనేటువంటి మనల్ని ఆయన వాడుకుంటాడు. Hallelujah. We are fragile, that's why. ఎందుకంటే మనము చాలా బలహీనమైన వాళ్ళము. That's why the vessel has to submit itself into the hands of the Savior. అందుకనే ఈ యొక్క బలహీనమైనటువంటి పాత్ర రక్షకుడి చేతిలోకి సమర్పించుకోవాలి. So there is something called as submission and surrender. అయితే ఇక్కడ సమర్పణ అనే విషయం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. This body has to get discipline to it. అయితే ఈ యొక్క శరీరంకు క్రమశిక్షణ కావాలి. So do you think discipline, only in initial days it is applied? క్రమశిక్షణ అనేది మరి మొదటి రోజుల్లోనే అవసరం అనుకుంటున్నారా? నేను కొత్తగా క్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించాను, ఇప్పుడే నాకు అన్ని క్రమశిక్షలు. So I've just accepted the Lord and hence I will be disciplined. క్రమశిక్షల తర్వాత మళ్ళా శిక్షలు. After that again trials. ఈ భూలోక శిక్షలన్నీ, ఈ లోక శిక్షలన్నీ. కరెక్ట్. హల్లెలూయా. What not we face, isn't it? ఎన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటామండి మనం. But what is it yielding to? కానీ సమర్పించుకోవడం అంటే ఏమిటి? You are being prepared like Christ. మీరు క్రీస్తు వలె నిర్మించబడుతున్నారు. So does the vessel have the authority to tell the Lord, Lord, don't use me like this. King, don't use me like this. Only this design is nice. You make me like this. అయితే ఆ పాత్ర ఎప్పుడైనా ఆ యొక్క కుమ్మరితో కానీ ఆ యొక్క సృష్టికర్తతో చెప్పగలదా, ఇదిగో నన్ను ఆ విధంగా వాడకు, నన్ను ఈ విధంగా చేయకు అని? ఈ శ్రమలు నా జీవితంలో రావద్దు, అవే అట్లాంటివి బాగున్నాయి, అవే రాని. యా, ఐ డోంట్ లైక్ దీస్ ట్రయల్స్ బట్ దోస్ ట్రయల్స్ ఆర్ ఓకే, ఈజీ టు హ్యాండిల్, లెట్ దెమ్ కమ్. Do we have a choice? మనకు అటువంటి ఎన్నిక ఉన్నదా? No. Do you know? In fact, in the book of Psalms, all this is expressed beautifully. అయితే కీర్తన గ్రంథంలో ఇవే మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి. David expressed his emotions to the Lord. దావీదు ఆయన యొక్క భావోద్వేగాలను దేవుని ఎదుట వ్యక్తపరిచాడు. So whatever might be the situation or the time that the phase that you are going in life, you have to express it to the Lord. You are meant for that. మీరు జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వెళుతున్నా సరే వాటన్నిటిని దేవుని దగ్గర వ్యక్తపరచాలి. అదే మీకు ఇవ్వవలసినటువంటి కర్తవ్యము. Hallelujah. So God does not refuse these vessels. అయితే అటువంటి పాత్రలు దేవుడు తిరస్కరించడు. God does not refuse the handicapped. అయితే అటువంటి వైకల్యాన్ని దేవుడు తిరస్కరించడు. Hallelujah. In fact, he often uses the handicapped. అయితే ఆయన ఎక్కువగా వైకల్యం కలిగినటువంటి వారినే వాడుకుంటాడు. In fact, he asks for very few qualifications. ఎందుకంటే ఆయన అర్హతలు కూడా చాలా సులభంగా ఉంటాయి. అంటే ఇన్ని డిగ్రీలు ఉంటేనే నువ్వు దేవుని సేవ చేయగలుగుతావు అని ఎక్కడ రాయబడలేదు. He never said that you will only be able to serve provided you have so many degrees. ఇలాంటి డిగ్రీ ఉంటేనే నువ్వు సేవ చేయగలుగుతావు అని ఎక్కడ రాయబడలేదు. Unless you have such kind of a degree you will be able to serve is not what is mentioned in the Bible. In Acts chapter 4 verse 13, Acts 4:13 will read. అపోస్తలుల కార్యాలు 4:13 వచనం చదువుకుందాం. Peter and John, they were men greatly used of God, but they were unlearned and they were ignorant men, the Bible says. వారు పేతురు యోహానుల ధైర్యమును చూచినప్పుడు వారు విద్యలేని పామరులను గ్రహించి ఆశ్చర్యపడి వారు యేసుతో కూడా ఉండిన వారిని గుర్తెరిగిరి. ఏమీ తెలియదు. They know nothing. ప్రభు గురించి, ఆయన వాక్యం గురించి, ఆయన చేసే పనుల గురించి ఏమీ తెలియదు, కానీ దేవుడు ఆయన వాళ్ళని వాడారు. They know nothing about God, they know nothing about scriptures, nothing, but yet God used those vessels. Hallelujah. They lived with Jesus. వారు యేసు ప్రభువుతో జీవించారు. They saw him, they were transformed. The touch of the Spirit of God transformed them అయితే completely. దేవుని యొక్క స్పర్శ వారిని మార్చివేసింది. That's why we keep telling again and again, you got to be born again and reborn. అందుకనే మనం ఎప్పుడు చెప్పబడుతున్నాం ఏంటంటే మీరు నూతన జన్మగా మరి ఆ యొక్క నూతన జన్మను పొందాలి అని. One birth is your birth here on earth. అయితే మొదటి జన్మలో మీరు ఈ యొక్క భూమి మీద జన్మించున్నారు. The rebirth is from heaven above. అయితే తిరిగి జన్మించడం అంటే పరలోక రాజ్యంలో జన్మించడము. Amen. Hallelujah. Aren't you happy? ఆనందంగా ఉందా మీకు? Do you have the rebirth experience? మీకు అటువంటి మారు మనస్సు లేకపోతే మరు జన్మ అనుభవం ఉన్నదా? Hallelujah. Moses was slow in speech. అయితే మోషే మంద నాలుక కలవాడు. Not many wise men after the flesh, not many noble are called, but God had chosen the foolish things of the world
to confound the wise. అయితే మరి ఆ యొక్క తెలివిగల వారిని మరి నిర్వర్తించుటకు దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అవివేకులనే వాడుకున్నాడని వాక్యం చెబుతూ ఉన్నది. God has chosen the weak things of the world to confound the things that are mighty. అయితే దేవుడు బలహీనమైనటువంటి పాత్రలను వాడుకొని బలమైనటువంటి వారిని ఎదిరించాడు. 1 Corinthians chapter 1 verses 26, 27 and 28 says that. కొరింథీయులు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 26 నుంచి 28 వచనాలు ఇదే మాట రాయబడి ఉన్నది. He uses the base things of the world and the things which are despised, which are rejected. అయితే ఏవైతే పాత్రలను మరి తిరస్కరించబడ్డాయో అటువంటి వారినే ఆయన వాడుకున్నాడు. Can I see the rejected ones here? Anybody rejected you? All accepted you? అందరు నన్ను అంగీకరించారా? Hallelujah. Can I see the handicapped? ఎవరు వైకల్యం కలిగిన వారు ఉన్నారా? ఎవరైనా తిరస్కరించబడిన వారు ఉన్నారా? Do you know something? We all are handicapped మీకు తెలుసా మనందరము వైకల్యం కలిగిన వారమే in some way or the other. ఏదో ఒక రీతిలో. We think only the ones who are physically handicapped are handicapped, but there is something called handicap over here also. అయితే మనం సాధారణంగా అవయవాల ప్రకారము ఉన్న వాళ్ళని అంగవైకల్యం అనుకుంటాం కానీ మనకు కొన్నిసార్లు మన బుద్ధిలో కూడా వైకల్యం ఉంటుంది. And God needs such people. దేవునికి అటువంటి వారి అవసరత ఉన్నది. He uses the handicapped. అటువంటి వైకల్యం కలిగిన వారినే Hallelujah. ఆయన ఎన్నుకుంటాడు. Hallelujah. Hallelujah. If you confess your weakness to the Lord, that weakness can turn into the strength for His glory. మీ యొక్క బలహీనతను దేవుని ఎదుట ఒప్పుకునేట్లా దానిని బలముగా చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యుడు ఆయన. Amen. A young man was very grateful for his salvation. అయితే ఒక యవనస్తుడు ఆయన యొక్క విశ్వాసమును బట్టి ఆయన యొక్క రక్షణను బట్టి చాలా కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు. So he wanted to share his testimony in a meeting. అయితే ఒక మీటింగ్ లో ఆయన యొక్క సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవాలనుకున్నారు. He wanted to share about the matchless grace of God upon his life. అయితే మరి దేవుని యొక్క కృప ఆయన యొక్క జీవితం మీద ఏ విధంగా ఉందో చెప్పదాం అనుకున్నాడు. But he was unable to give his testimony కానీ ఆయన యొక్క సాక్ష్యం ఇవ్వలేకపోతున్నాడు. because he had stammering problem. ఎందుకంటే ఆయన నత్తి కలిగినటువంటి వ్యక్తి. He could not speak fluently. ఆయన మరి నేరుగా మాట్లాడలేకపోతున్నాడు. And so this was his problem, but yet his love for God and his desire to serve God was very strong in his heart. కానీ దేవుడికి సేవ చేయాలని దేవుని పట్ల ప్రేమ ఆయన యొక్క హృదయంలో చాలా అభ్యంతరం కలుగజేస్తున్నది. So that drove him to his knees and to ask God for help. అయితే ఈ యొక్క మరి ఏదైతే ఆ యొక్క తపన ఉన్నదో ఆ తపన బట్టి ఆయన మోకాళ్ళుని దేవుని యొక్క సహాయాన్ని అడుగుతున్నాడు. He was zealous to serve God. ఆయన దేవుని సేవించడానికి ఉక్రోషం కలిగి ఉన్నాడు. So God heard his cry and he delivered him. అయితే దేవుడు ఆయన యొక్క ప్రార్థనను విని ఆ ఉపశమనం దయచేశాడు. And he became a great preacher for God for many years. అయితే చాలా సంవత్సరాల వరకు దేవునికి ఒక గొప్ప మరి పనిముట్టుగా ఉన్నాడు ఆయన. In fact, he became a chief speaker for a large camp meeting that was held in New York. అయితే న్యూయార్క్ లో జరిగినటువంటి పెద్ద సభలకు ఆయన ఒక ముఖ్య అతిథిగా మరి వ్యాఖ్యాతగా ఉన్నాడు. He was an acceptable sacrifice before God. అయితే ఆయన దేవునికి తగినటువంటి పాత్రుడు. Your body need not be strong and beautiful. అయితే మీ యొక్క శరీరము అందముగా బలముగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. David Brainerd was a great missionary. అయితే డేవిడ్ బెర్నార్డ్ అనేవారు కూడా ఒక గొప్ప మరి సేవకుడు. His ministry was amongst the American Indians. అయితే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అమెరికన్ ఇండియన్స్ మధ్యలో ఆయన యొక్క సేవ చేసేవాడు. And he was dying of tuberculosis. అయితే ఆయన ఈ యొక్క ఊపిరితిత్తుల సమస్యలతో మరణిస్తూ ఉన్నాడు. You know what tuberculosis? మీకు తెలుసా అండి ఈ ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఏమిటో అని? టీబీ, breathing problem. He was dying of it. అయితే ఆయనకు ఆ యొక్క సమస్యతో ఆయన ఎంచబడ్డాడు. He was told that total bed rest was necessary if he has to live for more than a few weeks. కొన్ని వారాల కంటే ఎక్కువ బ్రతకాలంటే మాత్రం ఆయన మరి యొక్క మంచానికి పరిమితమై ఉండాలి అని వైద్యులు చెప్పారు. But he brought what he had and gave it to God. కానీ ఆయన దగ్గర ఉన్నది ఆయన తీసుకుని వచ్చి దేవునికి ఇచ్చాడు. So that it would be an acceptable sacrifice to God. అది దేవునికి తగిన పాత్రగా ఉంటుంది అని. He fell on his face and he was crying, "Give me souls or take my soul." అయితే ఆయన మరి మోకరించి ఈ విధంగా ప్రార్థన చేశాడు, నాకు ఆత్మను నిమ్ము లేదా నా ఆత్మను తీసుకునుము అని. Then he rose up and he went out to minister to the people of God. అప్పుడు ఆయన లేచి మరి దేవుని యొక్క బిడ్డలకు సేవ చేయడానికి వెళ్ళాడు. What God had laid upon his heart, he went and he shared.
అయితే ఆయన యొక్క హృదయంలో దేవుడు పెట్టిన భారాన్ని ఆయన వెళ్ళి పంచుకున్నాడు. Thousands of souls were won for Christ. అయితే ఎన్నో వేల ఆత్మలు దేవుని కోసమై రక్షించబడ్డాయి. In his overall ministry for years together, he went out and he won thousands of souls. అయితే ఆయన యొక్క సేవలో అనేక రకమైనటువంటి పరిచర్యలు చేసి వేల కొద్ది ఆత్మలను సంపాదించుకున్నాడు ఆయన. The only reason that God refuses some is because they are not acceptable. అయితే ఎందుకు దేవుడు కొంతమందిని తిరస్కరిస్తారంటే వారు ఆ యొక్క అర్హత కలిగి లేరు వారు. God makes only two requirements for an acceptable sacrifice. అయితే ఆయన మరి ఒప్పుకునేటువంటి పాత్ర ఏ విధంగా ఉండాలి అనే దానికి రెండు నియమాలు పెట్టాడు. One is it must be his. ఒకటి ఆయన యొక్క పాత్ర అయి ఉండాలి. Second is it must be holy. రెండోది పరిశుద్ధమైనటువంటి పాత్ర అయి ఉండాలి. Did you get it? మీకు అర్థమైందా? Yes. One should be it is his vessel. Second should be he must be holy. ఒకటి ఆయన యొక్క పాత్ర అయి ఉండాలి. రెండోది ఆ యొక్క పాత్ర పరిశుద్ధంగా వేర్పరిచి ఉండాలి. Hallelujah. That which is not holy is an abomination to God. పరిశుద్ధత లేని పాత్ర దేవునికి అసహ్యము. A sacrifice which is defiled by the habits and sins of the world is no more acceptable to God like the pig that was offered upon the sacred altar of the temple of Jerusalem. అయితే దేవునికి హేయమైనటువంటి పాపములతో నిండుకున్నటువంటి పాత్ర ఏది కూడా దేవుడికి ఆమోదము కాదు. ఏ విధంగా మరి బురదలో ఉన్నటువంటి ఒక వరాహిని ఆ యొక్క యెరూషలేము అంతియోకు అనేటువంటి సమయంలో ఏ విధంగా ఆ యొక్క వారాహిని సమర్పించడానికి ప్రయత్నం చేశారో Such a sacrifice will not be accepted. అటువంటి మరి బలి దేవునికి ఆమోదయోగ్యము కాదు. That which is God's must be his, not only on Sunday or a prayer meeting night, but 7 days and 7 nights. అయితే దేవుని యొక్క పాత్ర అంటే ఆదివారమో లేకపోతే ఈ యొక్క ప్రార్థన ఉన్న సమయంలోనే లోబడే పాత్ర కాదు, కానీ ప్రతిరోజు దేవునికి లోబడి దేవుడిలో ఉండవలసినటువంటి పాత్ర. And it must be presented to him without any strings attached. అయితే ఆయనకు ఎటువంటి ఒప్పందము లేకుండా మరి స్వతహాగా సమర్పించబడినటువంటి పాత్ర. With a heart that cries out, I renounce all authority over this gift and now and forever. అంటే మరి యొక్క హృదయమాంతములోంచి ఇదిగో ఈ యొక్క శరీరం మీద నాకు ఎటువంటి అధికారము ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు కూడా లేదు అని ప్రకటించి దేవునికి సమర్పించుకోవాల్సినటువంటి పాత్ర. ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? Have you ever thought? శరీరంపై నా అధికారం లేదు. I have no authority over my body. Maybe this is a revelation for you today. చాలా మందికి ఇది ఒక గొప్ప నూతనమైనటువంటి పాఠంలా అనిపించుండొచ్చు. This body belongs to the Lord. ఈ యొక్క శరీరము దేవునికి సంబంధించినది. Amen. మీరు ఎరగరా? మీకు తెలియదా? యు డోంట్ నో? మీరు పరిశుద్ధాత్మ మందిరమై ఉన్నారు. Don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? 1 Corinthians chapter 3 verse 16 says. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం. That means I don't belong to myself. దాని అర్థం ఏమిటంటే నాకు నా మీద అధికారం లేదు. నేను ఇది చేస్తా, నేను అది చేస్తా, ప్రతిరోజు పగల నుంచి రాత్రి అదే ఉంటుంది. So I will do that, I will do this morning to evening. That's what our perseverance is. But actually we need to hear from the Lord and do what he wants us కానీ ఆయన ఈ మన యొక్క పాత్ర ద్వారా ఏమి నెరవేర్చుకోవాలనుకున్నాడు అనేది ఆయన నుంచే మనం వినాలి. Hallelujah. So it all depends on whatever you choose to do with this vessel. అయితే ఈ యొక్క పాత్ర ద్వారా మీరు ఏమి నిర్ణయించుకున్నారో అనే దాని మీదనే మొత్తం ఆధారపడి ఉంటుంది. Hallelujah. If it is only a hidden ministry of prayer or personal testimony, I say yes, Lord. అయితే ఒకవేళ మరి ఇది రహస్యంగా చేసినటువంటి ప్రార్థనలే కావచ్చు లేదా వ్యక్తిగత అనుభవాలు చేసుకునేటటువంటి మరి సేవనే కావచ్చు. If it is a ministry in my own hometown, I say yes, Lord. ఒకవేళ మా ఊర్లో ఉన్నటువంటి సేవ అయితే మాత్రం నాకు పర్వాలేదు. If it requires that, I die to my faith at the hands of persecutors. ఒకవేళ నా యొక్క ప్రాణాన్ని మరి నన్ను విభేదించే వారి చేతుల్లో పెట్టాలి అనుకుంటే మాత్రం, if you take me across to the land of Australia, only there I will do ministry, Lord. అయితే ఆస్ట్రేలియా లాంటి ప్లేసెస్ తీసుకెళ్తేనే నేను అక్కడ సేవ చేస్తాను. కానీ న్యూయార్క్ అయితే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది కదా. Yeah, if it is New York, it is even more better. నా ప్లాన్ అయితే దుబాయ్ వెళ్ళాలని ఉంది. My plan is at least to go to Dubai. ఎప్పుడు చూడలేదు, ఎంత మంచిగా ఉందంట. I have never seen it. I heard that it is wonderful. నేను అక్కడ చేస్తా పరిచర్య. That's where I will serve the Lord.
we make choices. అటువంటి ఎన్నికలు మనం చేసుకుంటాం. That territory, that place, this place. ఈ భూభాగము ఆ యొక్క ప్రదేశం అని అనుకుంటూ ఉంటాం. Have you ever thought that, Lord, I will go and do ministry amongst unfriendly people? అయితే మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా, దేవుడు అంటే విరోధం కలిగిన వారి మధ్య వెళ్ళి సేవ చేస్తాను I అని? will do ministry among people who hate me. అయితే నన్ను విమర్శించే వారి మధ్యలో వెళ్ళి నేను సేవ చేస్తాను అని? If I must live under those conditions, what worse than death? ఒకవేళ అటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నట్లయితే అది ఎంత భయంకరమైనటువంటిదండి. But still, Lord, this is your body. అయినప్పటికీ కూడా ప్రభువా, నేను నీ పాత్రను. Hallelujah. Last week, denying yourself. This week, present your body. అయితే గత వారము మనల్ని ఉపేక్షించుకోవడం ఏమిటో నేర్చుకున్నాం. ఈ రోజు మనల్ని సమర్పించుకోవడం అనేది ఏంటో నేర్చుకుంటున్నాం. If you want to operate in miracles, signs and wonders, these are the keys to the kingdom of heaven. మీరు సూచక క్రియలతో కలిగినటువంటి జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటే ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి నియమాలే ఇవి. మీ ప్రార్థన జీవితంలో మార్పు రావాలి. ఇఫ్ యూ వర్ టు చేంజ్ ఇన్ యువర్ ప్రేయింగ్ స్టైల్, మీరు వాడుతున్న మాటలు బట్టి తెలిసిపోతుంది ఎట్లాంటి ప్రార్థన ఉంది. యా, యువర్ వర్డ్స్ విల్ రిజెంబుల్ యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. You have to grow out of it and you have to start growing in the Lord. What the Lord wants you to pray, you should pray. అయితే మీ యొక్క ప్రార్థన ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఉత్తీర్ణత చెందుతూ దేవుని చిత్తానుసారమైన ప్రార్థన కలిగి ఉండాలి. You should be inspired by the Spirit of God. మీరు దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా ప్రేరేపించబడాలి. You should be inspired by Him to fulfill His plan. ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన ద్వారా మీరు ప్రేరేపించబడాలి. Amen. Hallelujah. We might pray for our needs, we might pray for others' needs and so on and so forth, whatever is happening around us, but there's something more you have to do to achieve for the kingdom of heaven. అయితే పరలోక రాజ్యాన్ని పొందుకోవాలంటే మన గురించో, మన అవసరాల గురించో, ఇతరుల అవసరాల గురించో ప్రార్థన కాదు, కానీ దానికి మించి ప్రార్థన మనం చేయగలగాలి. Hallelujah. Prayer is very important for your spiritual life. మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ప్రార్థన అన్నది చాలా ముఖ్యము. Otherwise, be sure that your backbone is getting weaker now. లేదంటే చూసుకోండి, మీ యొక్క వెన్నుముక సన్నగిల్లుతున్నది. Did you ever meet people who have slip disc problem? మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఎవరికైతే ఈ యొక్క వెన్నుముకతో బాధపడుతున్నారో వారిని? They go through a lot of pain. వారు చాలా బాధలో ఉంటారు. That pain doesn't happen just like that. అయితే అటువంటి ఒక బాధ ఊరికనే రాదు. There will be symptoms to it. వారికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సూచనలు కూడా వస్తాయి. Hallelujah. When pain comes, Prabhuva. అయితే ఎప్పుడైతే నొప్పి వస్తుందో మనము దేవుడా దేవుడా అంటాం. మంచి దినాలు వచ్చినప్పుడు when the things are good, పని. work and work alone. It should be balanced. అయితే దేవుని యొక్క చిత్తంలో ఆ రెండిటికి ఒక సమతుల్యత ఉండాలి. Whether you're prospering, whether you're growing, whatever it is, keep your spiritual balance. అయితే మీరు ఎదుగుతున్నప్పటికీ కూడా మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం మాత్రం సమతుల్యతతో చూసుకోండి. Very easy for the enemy to distract us. అయితే ఆ యొక్క అపవాదికి మన మరుగుపరచడం చాలా సులభము. Hallelujah. A sacrifice is not complete by merely saying yes to specific callings or requests. అయితే మరి సమర్పణ అంటే కేవలము కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆజ్ఞలకే సమర్పించుకోవడం కాదు. Hallelujah. Suppose just an acceptable consecration is like handling God. God is handing you a blank paper and is asking you to sign over it. అయితే ఆయనకు అనుకూలమైనటువంటి సమర్పణ ఏమిటి అంటే దేవుడు మనకు ఒక తెల్ల కాగితాన్ని ఇచ్చి దానిని విశ్వాస మూలముగా సంతకం చేయమంటున్నాడు అని. తెల్లగా ఉంది కదా, అదే చూస్తున్నాను నేను. ఐఎమ్ ఆల్సో లుకింగ్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ పేపర్. God has given you this contract paper. అయితే దేవుడు మీకు ఈ ఒప్పంద పత్రికను ఇచ్చాడు. Asked you a signature. మీ యొక్క సంతకాన్ని అడిగాడు. ఇస్తారా? విల్ యు సైన్? ఆలోచిస్తాం. లెట్ మీ థింక్. ప్రభా, గాడ్, కొంచెం ఫస్ట్ ఫిలప్ దాని పైన ఫిలప్ చేయవా? అట్లీస్ట్ ప్లీజ్ ఫిల్ ఇన్ సమ్ వర్డ్స్ దేర్. ఏం దీవెనలు ఉంటాయి? వాట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ యు గివింగ్ మీ? ఆర్ ఓన్లీ ఛాలెంజెసా? లేదా అన్ని కష్టాలేనా? ప్రభు దాన్ని జవాబిస్తారా? విల్ గాడ్ ఆన్సర్ టు దోస్ క్వశ్చన్స్? హి విల్ నెవర్ గివ్. ఆయన ఎప్పుడు వాటికి సమాధానం ఇవ్వడు. హల్లెలూయా. ఆల్ దట్ హి వాంట్స్ ఇస్ యువర్ సిగ్నేచర్ అట్ ద బాటమ్. ఎందుకంటే ఆయన కోరుకునేది ఆ యొక్క పత్రికలో మీ యొక్క సంతకము. ఆన్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ పేపర్, ఈ యొక్క ఒప్పంద పత్రికలో, which cannot be seen. అయితే కనపడనటువంటిది. Do you know that you entered into a contract when Jesus purchased you? మీకు తెలుసా యేసుప్రభు మిమ్మల్ని ఆయన యొక్క రక్తము ఇచ్చి కొనుక్కుంటున్నప్పుడు మీరు ఒక ఒప్పందంలోకి వెళ్ళారు అని? He signed a contract
with his blood. ఆయన యొక్క రక్తముతో రాసినటువంటి ఒప్పందం అది. You have been bought already and you have been purchased by him. ఆయన యొక్క రక్తముతో మీరు ఎప్పుడో కొనబడి ఉన్నారు. Did you read it in the Bible? మీరు వాక్యములో చదువుకున్నారా ఇది? చదవలేకపోయినా విని ఉండొచ్చు అట్లీస్ట్. ఒకవేళ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ రెడ్, and I'm sure you would have heard it. Hallelujah. So that contract is it always stands with Jesus. అయితే ఆ యొక్క ఒప్పందము యేసు ప్రభుతో ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. Amen. It cannot be overwritten, it cannot be changed. అయితే ఆ యొక్క ఒప్పందాన్ని మనం మరుగుపరచలేము. ప్రభువా లేకపోతే నువ్వు నా మీద కోర్టు కేసు వేస్తావా? You cannot talk to God that, oh, if I don't follow, will you go to the court against me? నా లాయర్ని పంపిస్తా. I will send my మీ persecutor. లాయర్ lawyer. ఎవరు? Who is your lawyer? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే. The Holy Spirit God. He is advocate. He is the న్యాయవాది. Yes, the Bible says the వాక్యం అదే Holy కదా Spirit is చెప్తుంది. your advocate. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మీ తరపు విజ్ఞాపన చేసేవాడు అని. What is he doing before the throne of grace? ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన సింహాసనం ముందు, Before the mercy seat of ఆ God, యొక్క కృపా సింహాసనం ముందు he is pleading. ఆయన మీ కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు. Pleading is and he's crying in groans. అయితే ఆయన వర్ణించలేనటువంటి వేదనతో మూలుగుచున్నాడు. అంటే మాటలు లేవన్నమాట. There are That no is the way words. he is crying before God. ఆ విధంగా ఆయన మూలుగుచూ ఉన్నాడు. Hallelujah. You crying before the Lord is good. దేవుడి ముందు మనము ఏడుచ మంచిదే. There's nothing wrong in expressing your hurt, your pain before the Lord. Cry out before the Lord. Give it over to Jesus. అయితే మన యొక్క బాధలు నొప్పిని దేవుడి ముందు వ్యక్తపరచడం తప్పేం కాదు. He will step in. ఒకసారి ప్రయత్నించి చూడండి, He ఆయన వస్తాడు. understands some things. మీరు కొన్ని ఆయన అర్థం చేయిస్తాడు. But don't take his understanding for granted. కానీ ఆయన అర్థం చేసుకుంటాడు కదా అని ఆయన మీరు తేలికగా తీసుకోవద్దు. ప్రభువా ఈ రోజు నేను చర్చ్ పోను ప్రభువా. God, నీకు అర్థమవుతుంది కదా. I'm sure you would understand. I can't go to church కొంచెం today. ఆలస్యంగా వెళ్తాను I'll ప్రభువా. go a little late. అసలు God, నిన్న రాత్రి లేట్ పండుకున్నా ప్రభువా. it was too late last night. God, చాలా కష్టపడుతున్నా ప్రభువా. I'm working very hard. ఈ 6 రోజుల నుంచి నేను అసలు మీరు చూశారు పోయిన వారం ఎంత కష్టపడినా నేను. I have worked a lot these 6 days. హల్లెలూయా. 7వ దినం కాదు, ఇది మొదటి రోజు యాక్చువల్గా, సండే రోజు This is Sunday is actually not the 7th day, it's the first day. కదా. మనం అంటాం 6 రోజులు కష్టపడినా 7వ దినం నాకు. We generally think that 6 days we have worked and hence I need యూజ్ rest on బైబిల్ ఫర్ 7th day. బైబిల్ ఓన్లీ. మనం వాక్యంతోనే వాడుకుంటూ ఉంటాం. హల్లెలూయా. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆన్ వాట్ యు వాంట్ టు సెట్ ప్రయారిటీ ఆన్. అయితే ఇవన్నీ కూడా మనం దేని మీద మనం దృష్టి పెడుతున్నామో దాని మీద ఆల్ దీస్ ఆధారపడి ఉంటాయి. థింగ్స్ గాడ్ వాచెస్. ఇవన్నీ కూడా దేవుడు చూస్తున్నాడు. అండ్ దట్స్ వై హి యూజెస్ దోస్ వెసల్స్. అందుకనే అటువంటి యొక్క గుణపాఠాలు ఆయన నేర్పుతాడు. హి ఇస్ లుకింగ్ ఫర్ ద వన్స్ హూ కీప్ హిమ్ ఫస్ట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. అయితే ఏ పాత్ర అయితే వారిని దేవుడిని ముందుగా పెడుతుందో అటువంటి పాత్రల కోసం వెతుకుతున్నాడు హి ఆయన. ఇస్ లుకింగ్ ఫర్ కమిటెడ్ వెసల్స్. అయితే మరి సమర్పణ కలిగినటువంటి పాత్రలను ఆయన చూస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. No matter what comes in their life, they will show up. అయితే వారి యొక్క జీవితంలో ఏది ఎదురొచ్చినప్పటికీ కూడా వారు సమర్పణ కలిగి ఉంటారు. They will remain faithful unto the Lord. వారు దేవుని పట్ల విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు. They don't look at people, they look at God. వారు మనుషులను చూడక దేవుని చూస్తారు. God looks at that commitment. అయితే దేవుడు అటువంటి సమర్పణ కోరుకుంటున్నాడు. He uses such vessels who are refined by fire. అయితే అగ్ని చేత మరి శుద్ధీకరించబడినటువంటి పాత్రలు ఆయన చూసుకుంటున్నాడు. That's why he says when you go through the deep waters or when you go through the fire, I will be with you. అందుకే నేను చెప్తున్నాడు, మరి సముద్ర అగాధ జలములలో వెళ్ళినా లేకపోతే మరి అగ్నిలో వెళ్ళినా సరే నేను మీతో ఉంటాను అని. The waters won't overwhelm you, they won't shock you. అయితే ఆ యొక్క జలములు మీ మీద ఏలుబడి చేయవు. The fire won't shock you. అయితే ఆ యొక్క నిప్పు మీకు హాని చేయదు. Something bad is happening, that won't shock you. ఏదైనా చెడు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా మీకు హాని కలుగదు. You will know because your times are in his hands. ఎందుకంటే మీరు ఆయన యొక్క చేతుల్లో ఉన్నటువంటి పాత్ర కాబట్టి. The psalmist knew that his time is in his hands. ఎందుకంటే ఆ యొక్క దావీదుకు తెలుసు ఆయన యొక్క సమయము దేవుని చేతిలో ఉన్నది అని. Similarly, your times, my times, all of our times are in the hands of అదే the విధంగా మన Almighty. సమయం అంతా కూడా దేవుని యొక్క చేతిలోనే ఉన్నది. And he is a God who works beyond times and seasons. అయితే ఎటువంటి కాల పరిమితి లేకుండా పని చేయగలిగే దేవుడు He ఆయన. is not bound by our time. ఆయన కాలాన్ని బట్టి పరిమితం చెందలేదు. Any time, anything he wishes, he will do it. అయితే ఏమి అనుకున్నా ఏ సమయంలో అనుకున్నా ఆయన చేయగలిగే It సమర్థుడు. all depends on the way you respond to God. అయితే మనము ఆయన యొక్క పిలుపుకు ఏ విధంగా మనము మరి ఉత్తరమిస్తున్నామనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. When this fire starts burning, you automatically will be used by God. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క అగ్ని మండుచుంటుందో మనము దేవుని యొక్క చిత్తంలో వాడబడతాము. You will start to see things and people like how God looks at them. అయితే ఏ విధంగా మనుషులు దేవుణ్ణి చూస్తారో ఆ విధంగా మీరు కూడా మనుషులను చూస్తారు. You will
will be inspired by the word of God and you will bring forth the word of God. మీరు దేవుని యొక్క వాక్యంతో ప్రేరేపించబడి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని బోధిస్తారు. You will not speak the earthly language. అయితే మీరు ఈ లోక భాషను మాట్లాడరు. You will speak the eternal language. మీరు of నిత్య God. జీవం సంబంధించిన మాటలే మాట్లాడతారు. You know, all of these worldly languages that we use, this is just for communication. But what I mean to say is these words do not operate in heaven. మీకు They will తెలుసా? fall to the ground. మనం మాట్లాడుతున్న భాష అంతా కూడా మనకు ఒక మాధ్యమంగానే ఉన్నది, కానీ పరలోకంలో ఈ భాష మాట్లాడమని. Only the word of God operates. అయితే పరలోక రాజ్యంలో దేవుని యొక్క వాక్యం మాత్రమే ప్రబలిస్తుంది. Only the word of God stands eternal, దేవుని యొక్క వాక్యం మాత్రమే నిత్యము ఉంటుంది. unchanging, అయితే మార్పు లేనటువంటి వాక్యము, all powerful, అయితే బలవంతమైనటువంటిది, and always operating 24/7. అయితే 24 గంటలు కూడా ఆ వాక్యము తన యొక్క కార్యమును చేస్తూనే ఉంటుంది. The word of God will always be operating. It doesn't sleep nor slumber. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యము ఎప్పుడు తన యొక్క పని చేసుకునే ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడు నిద్రపోయేటువంటి వాక్యము కాదు. He is looking for vessels who are quickened by the Spirit of God. అయితే ఆయన యొక్క ఆత్మతో ప్రేరేపించబడినటువంటి పాత్రల కోసం ఆయన చూస్తున్నాడు. The Spirit of God in you is like a receptor. It receives the signals immediately what God wants to do. అయితే మీలో దేవుడు ఉంచినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన దేవుని యొక్క వాక్యాలను మరి అంగీకరించేటువంటి ఆత్మగా ఉన్నాడు. That prompting will come from within because he is living on the inside of you and you will speak forth the word of God. అయితే దేవుడు మీలో నివసిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ ప్రేరేపణ మీకు అంతరంగంలో నుంచి కలుగుతుంది. Acceptable consecration. అయితే మళ్ళీ చెబుతున్నాను, అనుకూలమైనటువంటి సమర్పణ. Not living at certain times for you, not living at certain times for God. అయితే కొన్నిసార్లు మన కోసము, కొన్నిసార్లు దెయ్యం కోసము కాకుండా, But every day or night or whatever might be the season in life, you live for God. అయితే ఎటువంటి సమయంలోనైనా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా దేవుడి కోసం నివసించేవారుగా ఉండే పాత్ర మీరు. You'd love to fellowship with God. ఆయనతో సంబంధం కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నారు. Amen. These are the words of Jesus. ఇవి యేసు ప్రభు మాటలే. I abide in the Father and the Father abides in me. నేను నా యొక్క తండ్రిలో వసిస్తాను, తండ్రి నాలో జీవిస్తాడు. I do nothing of myself unless the Father prompted him to speak. అయితే నా యొక్క తండ్రి ప్రేరేపణ బట్టే గానీ నేను నా మట్టుకు ఏది నేను చేయను. Amen. Total sacrifice involves a wholehearted determination to devote your entire life to doing the will of God. అయితే సంపూర్ణమైనటువంటి సమర్పణ ఏమిటంటే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి మీ యొక్క జీవితాన్ని అంతటిని సమర్పించుకోవడము. No matter what it is or what it may cost, it is the realization that you are not of your own. అయితే అది ఏమి జరిగినా, ఏమి పర్యవసనాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవునికి నేను సమర్పించుకుంటున్నాను అనేటటువంటిది నిజమైనటువంటి మరి ఆలోచన. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. అయితే కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయము 19వ వచనం చూసినట్లయితే, That you are not of your own. మీరు మీ సొంత వారు కాదు. Yes. Please read it. Simple. ఎంత సింపుల్ ఉంది కదా. So it is very simple. You do not belong to yourself. The word of God clearly says that you don't belong to you. దేవునికి వాక్యం చెబుతున్నది మీరు మీ సొత్తు కారు అని. Tell yourself, I don't belong to myself. మీతో మీరు చెప్పండి, I don't belong to myself. Amen. You might find sometimes a small measure of power or a small measure of blessing in your life and be happy about it. అయితే కొన్నిసార్లు మరి ఆ తక్కువ ప్రామాణికమైనటువంటి దేవుని యొక్క శక్తి గాని ఆశీర్వాదాలు గాని మీరు రుచి చూసి దాన్ని బట్టి మీరు ఆనందిస్తున్నారేమో. Because you have made a small measure of your sacrifice. ఎందుకంటే మీ యొక్క సమర్పణను మీరు చిన్నగా చూశారు కాబట్టి. But if you really experience the free flow of God's miracle working power in your life, you must present your body as a living sacrifice. కానీ దేవుని యొక్క మహిమను మీరు సంపూర్ణంగా చూడాలి అనుకుంటే మీ యొక్క దేహాలను మరి దేవునికి సమర్పణగా సమర్పించుకోవాలి. That is holy and acceptable unto God. పరిశుద్ధముగా అనుకూలముగా ఉండాలి. Say it out loud. My body is a living sacrifice. నా యొక్క శరీరం ఏదైతుందో అది దేవునికి సమర్పించుకుంటున్నాను అని. Holy and acceptable. అయితే పరిశుద్ధముగా అనుకూలముగా ఉన్నట్లుగా. Now you become a partaker in his divine nature. ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ఆయన యొక్క మరి దైవిక స్వభావంలో మీరు కూడా పాలిభాగస్తులు అవుతున్నారు. What is God's nature? అయితే దేవుని యొక్క స్వభావం ఏమిటండి? What is his divine nature? ఆయన యొక్క దైవిక స్వభావం ఏమిటి? ప్రేమ, love. Awesome. Yes. Galatians 5:22-23, the fruit of the Spirit of God. అయితే పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ఫలములు ఏమైతే ఉన్నాయో అవి దేవుని యొక్క స్వభావమై ఉన్నవి. This fruit will be seen through your life. You become a part of his divine nature. This nature came into you not because yourself, because God is living in you.
అయితే ఇటువంటి ఫలములను మీరు మీ యొక్క జీవితంలో కూడా చూస్తారు. మీ బట్టి కాదు కానీ దేవుడు మీలో నివసిస్తున్న మూలాన. 2 Peter chapter 1 verse 4 says, అయితే పేతురు రాసినటువంటి రెండో పత్రిక 1వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో చూసినట్లయితే, whereby you're given unto us exceeding great and precious promises, that by these you might be the partakers of the divine nature. ఆయన మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములనైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. Amen. You have received great and precious promises of God. మీరు అమూల్యమైన అత్యధికమైనటువంటి దేవుని యొక్క వాగ్దానములను కనుగొని ఉన్నారు. Amen. Not only on December 31st or January 1st. అయితే జనవరి 1వ తారీఖునే కాదు కానీ, But throughout the year, God has given you all of these precious promises. అయితే ఇటువంటి అమూల్యమైనటువంటి వాగ్దానాలను సంవత్సరమాంతము కూడా దేవుడు మీకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. Amen. But if really experience the free flow of God, you need to understand one thing, that God is power. అయితే మీరు దేవుని యొక్క శక్తిని అనుభవించాలనుకుంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అంటే దేవుడే శక్తి అయి ఉన్నాడు అని. Not God was power. అయితే దేవుడు శక్తి అయి ఉన్నాడని కాదు. Not God is going to be లేదా powerful. దేవుడు శక్తివంతుగా ఉండబోతున్నాడని కాదు. God is power, is now, for the now he is in you. దేవుడు ఈ రోజు మనలో శక్తివంతుడుగా ఉన్నాడు అని. Amen. So the power of God is residing in you. You need to realize. అయితే దేవుని యొక్క శక్తి మనలో వసిస్తున్నది అనేది మనము గమనించుకోవాలి. There's nothing good in this world except that which comes through the power of God into your life. అయితే దేవుడి యొక్క శక్తి ద్వారా మనకు వచ్చినది మాత్రమే ఈ లోకంలో ఉత్తమమైనది. Amen. John chapter 8 verse 28. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 28వ వచనం ఒకసారి చదువుకుందాం. John himself declared that he derived his power from God. ఆయన యోహాను ఏం చెప్తున్నాడంటే, నా యొక్క శక్తిని నేను దేవుని దగ్గర నుంచే పొందుకున్నాను అని. I do nothing of myself, he says. నేను నా యొక్క శక్తిని బట్టి ఏమీ చేయలేను అని. Did you ever feel like this in your life, that I want to do this but I am doing something else? మీరు ఎప్పుడైనా ఇటువంటిది అనుభవానికి గురయ్యారా? నేను ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ నేను ఏదో చేస్తున్నాను అని. Saint Paul also said that I want to do this but I am doing this. I want to pray but I am doing something else. పరిశుద్ధుడైన పౌలు కూడా చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నేను ఈ ఒకటి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ వేరేది చేస్తున్నాను అని. That's what it is. You cannot do things by your own. You need to understand that God is in charge of your life. అదే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనకు చేయాలనుకుంటే మనం చేయలేము. దేవుడే మన యొక్క జీవితానికి చుక్కానే ఉన్నాడు. Not only Saint John told that, Jesus himself said, John chapter 5 verse 19, he says, the son can do nothing of himself. అదే మరి పౌలే కాదు కానీ యేసు ప్రభు కూడా చెప్పింది ఏమిటంటే, తండ్రి యొక్క ప్రమేయం లేకుండా కుమారుడు ఏది జరిగించడు అని. I am in the Father and the Father is in me. నేను తండ్రి నా యందును, నేను తండ్రి యందును ఉన్నాను. The words that I speak unto you, I speak not of myself. John 14:10 says. అయితే యోహాను సువార్త 14:10వ వచనంలో రాయబడింది ఏంటంటే, నేను చెప్పిన మాటలు నా మాటలు కాదు, అవి నా తండ్రి యొక్క మాటలు అని. Amen. But the Father that dwelleth in me, he doeth the works. నా యందు నివసించుట తండ్రి ఈ క్రియలు చేయుచున్నాడు అని. The Father God will do it నా యొక్క తండ్రి అయినటువంటి దేవుడే యొక్క క్రియలు చేస్తున్నాడు through his spirit in your life. ఆయన యొక్క ఆత్మ ద్వారా మన యొక్క జీవితంలో. You have to just entrust yourself, give yourself over to the Lord. Your body as a living sacrifice to మీ యొక్క God. శరీరాలను దేవుని కోసము ఒక సమర్పణగా చేసుకోవాలి అంతే. I told you in the start, I can tell, Lord, I give you my heart, but yet keep my body behind. అయితే మనం చెప్పినట్లుగానే నా యొక్క హృదయాన్ని మీకు ఇస్తున్నాను ప్రభు అని చెప్పొచ్చు, మన యొక్క శరీరాలను వెనకనే ఉంచుకోవచ్చు. But today you need to learn that you have to give your body also as a living అయితే ఈ sacrifice. రోజు మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అంశం ఏమిటంటే, మన యొక్క శరీరాలను కూడా ఒక జీవార్పణగా దేవునికి అర్పించుకోవాలి. And after making this statement in John chapter 14 verse 10, అయితే- Christ turns to his disciples with a promise. అయితే ఈ యొక్క మాట చెప్పిన తర్వాత యేసుప్రభు తన శిష్యులతో పలుకుతున్న మాటలు ఏమిటంటే, In verse 12 he says, surely, surely, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, he shall do also. The greater works than these shall he do, because I go unto my Father. నేను చేయు క్రియలు నా యందు విశ్వాసమించు వాడును చేయును, వాటికంటే మరి గొప్పవి అతడు చేయనని యేసు ప్రభు ఆయన యొక్క శిష్యులతో చెప్పి ఉన్నాడు. What is Jesus saying? ఏం చెప్తున్నాడండి యేసు ప్రభు ఇక్కడ? The works that I do, greater than these you shall do. He's turning to his disciples. Can I see the disciples of the Lord? అయితే దేవుని యొక్క ఇక్కడ శిష్యులు ఎవరైనా ఉంటే చేతులెత్తండి. ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆయన శిష్యులతో, నేను చేసిన సూచక్రియల కంటే గొప్ప కార్యాలు మీరు చేస్తారు అని. Amen.
So you tell your neighbor, you are meant for greater works. మీ పక్క వారికి చెప్పండి, మీరు గొప్ప కార్యాల కోసం నిర్మించబడిన వారు. అవునా? చెప్పారా లేదా మీ పరుగు వారిని? హ్యావ్ యూ టోల్డ్ యువర్ నేబర్? Yes, make sure you told your neighbor. మీ పక్క వారికి తప్పనిసరిగా చెప్పండి. If you tell it, you will also receive it. మీరు చెబితేనే మీరు పొందుకుంటారు. If I don't tell my brother, he's not going to tell me. ఇప్పుడు నా యొక్క సహోదరుడికి నేను చెప్పకపోతే ఆయన నాకు చెప్పడు కదా. Hallelujah. Hallelujah. You are meant to be a blessing. మీరు ఆశీర్వాదముగా ఉండబడేవారు. You are blessed to bless others. మీరు ఇతరులకు ఆశీర్వాదంగా ఉంచడానికే You are ఆశీర్వదించబడ్డారు. called to do greater works than what the Lord has done. Imagine what hope, what confidence the Lord has in you. He's telling, surely, not once, twice, he's telling, surely, surely, verily, verily, I say unto you, the works that I have done, you are going to do greater than these. అయితే దేవుడికి మన మీద ఎంత విశ్వాసం లేకపోతే ఈ మాట అంటాడండి. ఏమంటున్నాడు? ఇదిగో మరి మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను, నేను చేసిన కార్యముల కంటే గొప్ప కార్యములు మీరు చేస్తారు అని. కానీ ప్రభువా ఈ జబ్బు వచ్చింది ప్రభువా. బట్ లార్డ్, ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ హియర్. ఈ నొప్పి వచ్చింది, ఆ నొప్పి వచ్చి, ఈరోజు సెలవు దొరకలేదు. ఐ హావ్ దట్ పెయిన్, దిస్ పెయిన్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ హాలిడే టుడే. That all doesn't work. అవే పనిచేయబండి. Only the word of God operates. దేవుని యొక్క వాక్యం మాత్రమే పనిచేస్తుంది. Jesus didn't take any leave. అయితే యేసుప్రభు ఎటువంటి సెలవులు కూడా తీసుకోలేదు ఆయన. Not Saturday, not Sunday. ఆదివారం శనివారం అని ఏమి He తీసుకోలేదు. worked on the Sabbath. ఆయన మరి ఆదివారం రోజు కూడా పనిచేశాడు ఆయన. Amen. He's working for all of us. ఆయన మనందరి కోసం కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన. Do you believe that? మీరు నమ్ముతున్నారా అది? In heaven he is listening to your prayers all the time. Who is the one to manifest those prayers in your life? అయితే పరలోకంలో కూర్చొని మన ప్రార్థనలు వింటూ మన ప్రార్థనలు కార్యాచరణ ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయో తెలుసా మీకు? ఆగు, నీ ప్రేయర్ వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో ఉంది. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఈ విల్ నాట్ సే దట్ యువర్ ప్రేయర్ ఈజ్ అండర్ వెయిటింగ్ లిస్ట్. He says amen. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆమెన్ అని చెప్పేవాడే. The moment he receives it, amen is the answer. ఆయనకు ఆ యొక్క ప్రార్థన విన్నపం వెళ్ళిన వెంటనే ఆమెన్ అనేది ఆయన నుంచి వచ్చే ఉత్తరము. Amen means so be it. That means let it be done. ఆమెన్ అంటే ఇది జరుగును గాక అని అర్థము. He doesn't take a second chance, a second thought. You're guided by the Spirit of God. ఆయన 2-3 ఆలోచనలు చేయడు. ఎందుకంటే మీ యొక్క ప్రార్థన దేవుని యొక్క ఆత్మతో నడిపించబడిన ప్రార్థన కాబట్టి. You're guided for his kingdom. ఆయన యొక్క రాజ్యం కొరకే మీరు నడిపించబడుతున్నారు కాబట్టి. Heavenly kingdom the Lord wants to establish through your life. ఆయన యొక్క పరలోక రాజ్యం మీ యొక్క జీవితం ద్వారా నిర్మించాలన్నది ఆయన యొక్క తపన. Never think you can't do it. ఎప్పుడు కూడా చేయలేను అనే ఆలోచన కలిగి ఉండకండి. Because his work is your work. ఎందుకంటే ఆయన పనే మీ పనే ఉన్నది. Your problems are his problems. మీ సమస్య ఆయన సమస్య ఉన్నవి. He will take care of it as long as you are doing his work. ఆయన యొక్క పని చిత్తము మీరు చేస్తున్నంత సేపు కూడా మీ యొక్క అవసరాలను చూసుకుంటాడు. Don't you even worry about it. దాని గురించి ఆలోచన చింత కూడా పెట్టుకోకండి. If you've given it over to the Lord, you just trust him for what he's going to do with it. మీరు ఒకవేళ దేవునికి సమర్పించుకున్నట్లయితే దేవుని యందు మీరు విశ్వాసం ఉంచుకుని Be ఉండండి. single minded. మీరు ఒకే ఆలోచన కలిగి ఉండండి. Don't be doubtful. అయితే సందేహం కలిగి ఉండొద్దు. Do what he has called you to do. మీకు ఏమైతే చెప్పబడ్డారో అవి చేయండి. Amen. He says, abide in me and I in you. అయితే ఆయన చెప్తున్నాడు, నాలో నీ ఉండుము నేను నీలో ఉంటాను అని. John chapter 15 verse 4. యోహాను 15:4 The branch cannot bear fruit of itself. అయితే తీగ ద్రాక్షవల్లిలో లేకుండా తనంతట తాను ఫలింపదు. It cannot, except it abide in me. No more can he except he abide in me, the Bible says. తీగ ద్రాక్షవల్లిలో నిలిచి ఉంటేనే గాని తనంతట తానే ఎలాగూ ఫలింపదో అలాగే నా యందు నిలిచి ఉంటే గాని మీరును ఫలింపరు అని వాక్యం చెబుతున్నది. Verse 5 says, without me you can do nothing. అయితే 5వ వాక్యం చెప్తుంది, నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు అని. So the branch is the partaker of the nature of the vine. తీగ ద్రాక్షవల్లి యొక్క స్వభావాన్ని పొందుకుంటున్నట్టుంది. The same sap flows through it. అయితే ఆ యొక్క ద్రాక్షవల్లిలో ఉన్నటువంటి మరి ఉన్నదే ఈ యొక్క తీగలో కూడా ఫలిస్తున్నది. The texture of the wood is the same. అయితే ఆ యొక్క ద్రాక్షవల్లికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చర్మం కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. The texture of the leaf is the same. ఆ యొక్క ఆకులు కూడా అదే విధంగా ఉంటాయి. The texture of the fruit is the same. ఆ యొక్క ఫలము కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. The texture of the bark is the same. అయితే ఆ యొక్క చెట్టు యొక్క బార్క్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. It is a part of the vine. అది ద్రాక్షవల్లిలో భాగముగానే ఉంటుంది. And as long as it remains in the vine, it will bear the same. అయితే ఆ యొక్క తీగె ఆ యొక్క ద్రాక్షవల్లిలో ఉన్నంత కాలము కూడా ఫలములు ఫలిస్తూనే ఉంటుంది. It can do whatever the vine does. అయితే ఆ యొక్క ద్రాక్షవల్లి చేయగలిగేదంతా కూడా తీగ చేయగలుగుతుంది. Hallelujah. Hallelujah.
it can no longer be separated. అయితే ఆ యొక్క ద్రాక్షవల్లి తీగ ఎప్పుడు కూడా విభజించబడవు. And if it is separated from the vine, ఒకవేళ ఆ యొక్క ద్రాక్షవల్లి నుంచి if it విభజించబడినట్లయితే, is cut off from the vine, ఆ యొక్క ద్రాక్షవల్లి నుంచి it తెంపివేయబడినట్లయితే, can no longer do what the vine does. అయితే ద్రాక్షవల్లి చేసినది తీగ చేయలేదు. The life-giving sap ceases to flow through the branch, and it no longer is the partaker divine nature of the vine. అయితే ఆ జీవమునిచ్చే సారం ఏదైతే ఉందో అది ద్రాక్షవల్లి నుంచి తీగకు మరి ఎప్పుడు వెళ్లకుండా తీగ ఎండిపోతుంది. And the nature of the vine is to bring forth fruit. అయితే ఆ యొక్క ద్రాక్షవల్లి యొక్క సారం ఏమిటి అంటే ఫలమును తెప్పించడము. Amen. Branches can be cut off, but they can also be grafted back. అయితే ఆ యొక్క తీగలు కొన్నిసార్లు నరికివేయబడొచ్చు, మళ్ళీ వాటిని పొందుపరచొచ్చు తీగవల్లితో. We are sinners saved by the grace of God. మనము దేవుని యొక్క కృపచేత క్షమించబడినటువంటి రక్షించబడినటువంటి పాపులమై ఉన్నాము. We are compared in God's word to the branches of a wild olive tree. అయితే మనము ఏ విధంగా ఒక ఓలివ్ వృక్షము యొక్క తీగలుగా చెప్పబడి ఉన్నాము, ఆ విధంగా మనం వర్ణించబడ్డాము. Romans chapter 11 verse 17 says, we become partakers of the root and the fatness of the olive tree. అయితే రోమీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 11వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో ఏమని రాయబడి ఉందంటే, మనము ఆ ఆలివ్ వృక్షము యొక్క సారాన్ని పొందుకొని ఉన్నాము అని. It is a graft that is done so well, it is connected so well, everything designed by the Lord is so well. అయితే ఆ యొక్క వాక్యం ఏం చెబుతుందంటే, ఆ యొక్క కొమ్మలకు మనము చాలా చక్కగా అంటుకట్టబడి ఉన్నాము అని. Amen. We can only be partakers of this divine nature because of the promises of God through faith. అయితే ఇటువంటి సారంలో మనం ఏ విధంగా పాలిభాగస్తులు అవుతున్నామంటే, దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం మూలముగా, Through faith in his promises. అయితే విశ్వాసముగా ఆయన యొక్క వాగ్దానం ప్రకారము We partake in the divine nature and its effectiveness. అయితే దైవికమైనటువంటి స్వభావంలోను ఆ సారములోను కూడా మనం పాలిభాగస్తులు అవుతాము. We exercise in the spirit of God the fruit of the spirit. అయితే దేవుని యొక్క ఫలమును ఆయన యొక్క ఆత్మలో మనము అనుభవిస్తున్నాము. You exercise in his miracle working power as well. అయితే ఆయన మరి చేసేటటువంటి సూచక క్రియల స్వభావాన్ని కూడా మనం అనుభవించగలుగుతాము. Having the gifts differing, whether may it be prophecy, let us prophesy according to the proportion of our faith. Romans chapter 12 verse 6 says. అయితే రోమిలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఏమనుందంటే, మన యొక్క అనుగ్రహించిన కృపను చొప్పున మనము ప్రవచనము చెప్పగలము అని. Amen. This is the secret for accomplishments for God. అయితే ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, మన యొక్క విశ్వాసము పరిమాణము చొప్పునే మనము ప్రవచిస్తాము అని. ఇదే దేవుడి యొక్క వాక్యం యొక్క మరి రహస్యము, మర్మము. What is the secret? ఏమిటండి ఆ మర్మము? The proportion of your faith. అయితే విశ్వాసం యొక్క పరిమాణము చొప్పున. Amen. ఆమేన్. With little faith, the branch will barely live. అయితే తక్కువ విశ్వాసముతో ఆ యొక్క తీగె, ఆ యొక్క కొమ్మ తక్కువ ప్రాణమే కలిగి ఉంటుంది. And if the branch is weak, the sap also barely gets through and reaches that branch. ఒకవేళ ఆ యొక్క కొమ్మ బలహీనంగా ఉన్నట్లయితే సారము కూడా కొమ్మలోకి చొచ్చుకుని పోదు. Hallelujah. With more faith, there is more of divine nature, more of the fruitfulness of God seen through your life. విశ్వాసం యొక్క పరిమాణము పెరిగినట్లయితే ఆ యొక్క కొమ్మ, ఆ యొక్క సారము కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. With much faith, there is abundant life. అయితే మరి గొప్ప విశ్వాసముతో మరి అద్భుతమైన జీవితం కలిగి ఉంటాం. The life-giving sap flows freely to the branches. అయితే జీవమునిచ్చు సారము ఆ యొక్క కొమ్మల ద్వారా కూడా ప్రవహిస్తున్నది. Amen. And the weight of the fruit, it almost makes the branch bow down to the ground. అయితే ఆ ఫలములు ఎంతగా అద్భుతంగా వర్ధిల్లుతాయంటే వాటి యొక్క బలమును బట్టి, వాటి యొక్క బరువును బట్టి కొమ్మలు వంగిపోతాయి. Have you ever seen good big fruits anytime? ఎప్పుడైనా మీరు బలమైన పెద్ద ఫలాలను చూసారా, పండ్లను చూసారా? Making the branches bow down. అయితే ఆ యొక్క బరువును బట్టి ఆ యొక్క కొమ్మలు కూడా వంగిపోతాయి. Like that the fruit will be in your life. అటువంటి ఫలము మన జీవితంలో మనం కలిగి ఉంటాం. Hallelujah. Seeing such fruit, who would not want to come to Jesus? అటువంటి యొక్క ఫలమును చూసినట్లు ఎవరండి దేవునితో మాట్లాడకుండా ఉండగలరు? Seeing the abundant life of God in you, who would not want to come to Jesus? అయితే మనలో ఉన్నటువంటి అటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి జీవితాన్ని చూసి ఎవరండి దేవుని దగ్గరికి రాకుండా ఉండగలరు? So you are the partaker in the divine nature of Christ దాని Jesus. అర్థం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క దైవిక స్వభావంలో మనము కూడా పాలి భాగస్థులమై ఉన్నాం. Amen. You will have his wisdom that comes from following the leading of the Spirit of God. అయితే పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ద్వారా ఆయన యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం పొందుకుంటాం. It is not the wisdom that is purely natural.
అయితే శారీర స్వభావమైనటువంటి జ్ఞానము కాదు. Today we all want everything, natural. అయితే మనందరము కూడా సాధారణంగా జరిగేటటువంటి వే కావాలనుకుంటాము. What do we call that? దాన్ని ఏమంటామండి మనం? Organic. సహజ సిద్ధంగా ఉండే వాటిని మనం కోరుకుంటాం. With no chemicals, they say. ఎటువంటి మరి రసాయనాలు లేకుండా. Hallelujah. So this divine nature, if you have to partake in God's divine nature, the free flow of the Spirit of God has to be in your life. ఒకవేళ దేవుని యొక్క దైవిక స్వభావంలో పాలుభాగస్తులు అవ్వాలంటే ఆయన యొక్క దైవికమైనటువంటి సారము మన యొక్క జీవితంలో ప్రవహించాలి. Amen. Hallelujah. The humility, love and the compassion of the nature of Christ will be apparent in your life, in your daily life. అయితే క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి తగ్గింపు, ప్రేమ, దయ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మన యొక్క జీవితంలో మనం చూపించగలుగుతాం. The gentleness, kindness, goodness, long suffering, peace, joy in serving the Lord and self denial will be a part of your life. అయితే మంచితనము కానీ లేకపోతే దయాలత్వము కానీ లేకపోతే సమాధానమే కానీ ఆనందమే కానీ మనల్ని మనం తిరస్కరించుకోవడమే కానీ ఇవన్నీ కూడా మనము రుచి చూడగలుగుతాం, చూపించగలుగుతాం. Amen. Last week what did we learn? గత వారం ఏం నేర్చుకున్నామండి? Self denial. ఉపేక్షించుకోవడం. Today ఈరోజు presenting our bodies. సమర్పించుకోవడము. Amen. You're going to give yourself as a gift to the Lord today. మిమ్మల్ని మీరు దేవునికి ఒక బహుమానముగా సమర్పించుకుంటున్నారని. We mostly focus only on the gift that God is giving to us. మనం సాధారణంగా దేవుడు మనకి ఏమి ఇస్తాడనే దాని మీదనే మనం దృష్టి పెడతాము. Hallelujah. If you have to be a partaker in the divine nature of Christ and Christ has to operate through your life, you have to be willing to give yourself completely. ఒకవేళ మీరు దైవిక స్వభావాన్ని మీ జీవితంలో చూడాలనుకుంటున్నట్లయితే, దేవుడు మీ ద్వారా నడపాలనుకుంటున్నట్లయితే మిమ్మల్ని మీరు ఆయనకు సమర్పించుకోవాలి. Then God himself will reveal to you and there will be power. And remember one thing, that God is power. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేవుడు ఆయనను మీ ద్వారా మహిమపరుచుకుని ఆయన యొక్క శక్తిని మీ ద్వారా ప్రబలిస్తాడు. మీలో నాలో శక్తి లేనప్పుడు we have to remember God, దేవుడు నాలో ఉన్నాడు, నాలో నివసిస్తున్నాడు. When we don't have power, we always need to remember that God who is power is living within us. ఆ శక్తే నాకు చాలు. That power is enough for me. His presence is enough for you. ఆయన యొక్క సన్నిధి నాకు చాలు. He is always ever present in you. ఆయన ఎప్పుడూ కూడా నా జీవితంలో నాతో ఉన్న దేవుడే. Amen. So whenever you feel that you've been attacked by sickness or affliction or some words that have hurt you, maybe whatever it can be, anything, but just depend on God who is on the inside of you. అందుకనే మీరు ఏ విషయంలోనైనా బాధపడినా లేకపోతే దేనైనా అక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీలో ఉన్న దేవుడు బలమైన దేవుడు, శక్తివంతమైనడు అనే దాని మీద మీరు ఆధారం చేసుకోవాలి. And do you know something? Through you the blind will see. మీకు తెలుసా మీ ద్వారా దృష్టి లేని వారు చూడగలుగుతారు అని. The deaf will hear. మీ ద్వారా చెవిటి వారు వినగలుగుతారని. The lame will walk. అయితే అవిటి వారు నడవగలుగుతారు. Even the secrets of the hearts of people, God will show it to you. అయితే మనుషుల హృదయంలో ఉన్నటువంటి మర్మాలను కూడా దేవుడు మీకు బయలుపరుస్తాడు. Souls will be stirred up from their sleep and from their spiritual death. They will be brought into the will of God. అయితే వారి యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మరణం నుంచి ఆత్మలు దేవుని యొక్క చిత్తంలోకి నడిపించబడతాయి. God plays no favorites. అయితే దేవునికి ఎవరు కూడా ఫేవరెట్స్ అనేవారు లేరు. He just looks at those consecrated vessels. ఆయన కేవలం పరిశుద్ధపరచబడినటువంటి ఆ యొక్క పాత్రలనే చూస్తాడు. He always wants to use all of the vessels. అయితే అన్ని పాత్రలు వాడుకోవాలనేది ఆయన యొక్క ప్రణాళిక. Amen. Hallelujah. And he has given you his exceeding great and precious promises. అయితే ఆయన విస్తారమైనటువంటి కృపను అనేక రకమైనటువంటి వాగ్దానాలను మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. Hallelujah. You become a partaker of his divine nature. అప్పుడు ఆయన యొక్క దైవిక స్వభావంలో మనము కూడా పాలిభాగస్తులవుతాం. Doors will open to new adventures of faith. అయితే గొప్ప విశ్వాసములో అనుభవాల కోసము మనకు తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. It will be beyond your wildest dreams. అయితే మన ఊహకందనటువంటి అనుభవాలు అవి. God will give you creativity. అయితే దేవుడు మనకు కావలసినటువంటి ఆ యొక్క సమకూర్పునిస్తాడు. That which seems to look impossible for you for years together, you're getting stuck in a place, God will show you this is the way. Walk in it. అయితే మనకు కొన్ని సంవత్సరాలుగా అనేక మార్గాలుగా మనము చేయలేని అనుకున్న పనులు కూడా దేవుడు మనకు ఆయన యొక్క సృజనాత్మకతతో నడిపిస్తాడు. Hallelujah.
when you discover the price that God has paid for you, then you will discover the true value of yourself before God. ఎప్పుడైతే దేవుడు మన కోసము చెల్లించినటువంటి వెల ఏమిటో మీరు గ్రహించుకుంటారో అప్పుడు మీరు దేవుడి పట్ల ఎంత విలువైన వారు అనేది గ్రహించుకుంటారు. You will realize that God paid it for me. మీరు అప్పుడు గ్రహణంలోకి వస్తారు ఏమిటంటే, స్పృహలోకి వస్తారు ఏమిటంటే, దేవుడు నా కోసం వెచ్చించాడా అని. He came to my home to live in me. అయితే నాతో నివసించడానికి నా హృదయంలోనికి వచ్చి ఉన్నాడా? To make this heart as a living home. అయితే నా యొక్క హృదయాన్ని ఆయన యొక్క మరి ఆలయముగా చేసుకోవడానికి వచ్చి ఉన్నాడా? He's saying, I will come in and I will sup with you, I will have dinner with you. ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు, నేను ఇదిగో వస్తాను మీతో పాటు భోజనం చేస్తాను అని. Where do we have dinner? ఎక్కడండి మనం భోజనం చేస్తాం? Some days might be out in the restaurants, but most of the time at home. చాలా సార్లు ఎక్కువగా ఇంట్లోనే తింటూ ఉంటాం మనం. Yes? అవునా? Same way God is saying, you are my home. అదే విధంగా దేవుడు చెబుతున్నాడు, మీరు నా యొక్క గృహమై ఉన్నారు అని. And he also says, I have gone before you to make a home for you. అండ్ ఆయన చెబుతున్నాడు, నేను మీకంటే ముందుగా వెళ్ళి ఆ యొక్క గృహాలను సిద్ధపరుస్తున్నాను అని. What amazing truths you see in the word of God. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఎంత అద్భుతమైన సత్యాలు ఉన్నాయండి. He's saying, abide in me, I in you. I will live and make a home for you, in you. And then he says, I have made a home for you. అయితే చూడండి, మీరు నాలో ఉండండి, నేను మీలో ఉంటాను, నేను మీకోసం నివసిస్తాను, నేను మీతో పాటు మీ ఇంట్లో ఉంటానని ఎంత చక్కగా దేవుడు చెప్తున్నాడు. This is what actually God's original design is. అయితే దేవుడి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి నిజమైనటువంటి ప్రణాళిక ఏమిటంటే ఇదే అసలైన ప్రణాళిక. He lives in you in order to share through his lifestyle with others. అయితే ఆయన యొక్క ప్రేమను ఇతరులతో పంచుకోవడానికి ఆయన మనలో నివసిస్తున్నాడు. What is his lifestyle? ఏమిటంటే ఆయన జీవన శైలి? Not this lifestyle in Begumpet. అయితే బేగంపేటలో ఉన్న బిల్డింగ్ కాదు. His lifestyle is wherever he walks, miracles happen. ఏమిటి ఆయన యొక్క జీవన శైలి అంటే, ఆయన నడిచిన ప్రతి చోట కూడా సూచక క్రియలు జరుగుతూ When ఉంటాయి. he speaks, miracles happen. ఆయన మాట్లాడినప్పుడు అద్భుతాలు జరుగుతాయి. When he lays hands, demons leave. ఆయన చేతులు వేసినప్పుడు అపవాది పారిపోతాడు. That is his lifestyle. అది ఆయన యొక్క జీవన శైలి. There is no death in him. ఆయనలో మరణం అనేది లేదు. He turned it around for us. ఆయన మరణాన్ని మన కోసమే చర్చించాడు. Oh death, where is your sting? That's why ఆయన అడుగుతున్నాడు, మరణమా నీ ముళ్ళెక్కడా అని. that very fear of death has been rooted out of your heart. అయితే ఆ యొక్క మరణ భయము మన యొక్క జీవితంలోంచి తీసివేయబడింది. Amen. God only can do that in you. దేవుడు మాత్రమే అది చేయగలడు మన His జీవితంలో. perfect love will take out that fear in you. ఆయన సంపూర్ణమైన ప్రేమ మాత్రమే ఆ భయాన్ని తీసివేస్తుంది. What an amazing love he has. ఎంత గొప్ప ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడండి ఆయన. Amen. So you need to learn one of these formulas today. అయితే ఈ యొక్క మరి ఫార్ములాని మీరు నేర్చుకోవాలి. We are saved to save others. మనం ఇతరులను రక్షించడానికి రక్షించబడిన వారమై ఉన్నాం. We are lifted to lift others. మనం ఇతరులను హెచ్చించడానికి హెచ్చించబడిన వారమై ఉన్నాం. We are blessed to bless others. మనం ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి ఆశీర్వదించబడ్డాము. Galatians chapter 6 verse 7 says, whatever you sow, you shall reap. అయితే గల్తీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో 7వ వచనంలో ఏమని రాయిందంటే, మీరు ఏమి విత్తుతారో అదే కోస్తారు అని. Whatever you plant, you will harvest. ఏదైతే మీరు పంటను నేస్తారో అదే మీరు పంటను కోస్తారు అని. When you sow love and kindness, you will reap that. మీరు ప్రేమ దయలు ఎప్పుడైతే మీరు విత్తుతారో దానినే మీరు కోస్తారు. If you sow judgment and condemnation, మీరు ఒకవేళ తీర్పును తిరస్కరణను మీరు విత్తినట్లయితే అదే మీరు చూస్తారు. you will be judged and condemned by people. మీరు కూడా తీర్పు తీర్చబడతారు. If you are merciful, you will reap mercy. మీరు ఒకవేళ దయాహులం కలిగిన వారైతే మీరు కూడా దయను పొందుకుంటారు. Matthew chapter 5 verse 7 says that. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 7వ వచనము, The kind of seed that you sow in others, the kind of life you will reap for yourself. అయితే ఎటువంటి విత్తనం మీరు ఇతరుల జీవితంలో నాటుతారో అటువంటి ఫలములనే మీ జీవితంలో మీరు కోస్తారు. This principle has lifted everyone who ever discovered it. అయితే ఎవరైతే ఈ యొక్క మర్మాన్ని గ్రహించుకున్నారో వారందరూ కూడా హెచ్చించబడ్డారు. I want you to discover this today. అయితే ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించండి ఈరోజు. I think you need to decide in your heart and mind, I am going to speak good. I am going to sow a good seed in everyone's life. అయితే మీకు మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన మాట ఏమిటంటే, నేను ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా మంచి విత్తనాలనే విత్తుతాను అని. I am not going to speak evil. నేను వారి గురించి బాధ్యతగా I will మాట్లాడను. withhold myself. నేను నన్ను క్రమశిక్షణలో If పెట్టుకుంటాను. needed,
Be quiet, don't speak. కావాలంటే నేను గమ్మున ఉంటాను కానీ మాట్లాడను. Because you have to be the voice of God. ఎందుకంటే మీరు దేవుని యొక్క వాక్యమై మాట అయి ఉన్నారు. God has a good opinion about you. నీ పట్ల దేవునికి గొప్ప ఆలోచన ఉన్నది. Do you think he has a bad opinion about my brother? అయితే నా యొక్క సహోదరుని బట్టి దేవునికి మరి చెడు అభిప్రాయం ఉన్నదని మీరు అనుకుంటున్నారా? Or about my sister? లేదా నా యొక్క సహోదరుని బట్టి He has a good opinion about all of us. మనందరిని బట్టి కూడా ఒక మంచి మరి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు ఆయన. I told you, God does not play games. చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ ముందుగానే, దేవుడు ఆటలాడే దేవుడు కాదు. He does not play favorites. ఆయన మరి ఈ యొక్క పక్షపాతి కాదు. Same with everyone. అందరితో కూడా ఒకేలా ఉండే దేవుడు ఆయన. Same nature has to come in you. అదే స్వభావము మనలో రావాలి. Your heavenly Father's nature. అయితే పరలోక తండ్రి యొక్క స్వభావము. Amen. ఆమేన్. When you sow it, you will reap the same. ఎప్పుడైతే మనము అటువంటి వాటిని విత్తుతామో అటువంటి గొప్ప వాటిని కోస్తాము. So God's value system has to be captured in our heart. అయితే దేవుడి యొక్క విలువలతో కలిగినటువంటి స్వభావం మన యొక్క జీవితాల్లో ఉండాలి. Now these lines which I am going to share with you is going to benefit you for your whole life. అయితే నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయేటువంటి మాటలు మీకు జీవితాంతం ఉపయోగపడే మాటలు. If you wish to succeed in your life, మీరు జీవితంలో మరి గొప్పగా వెలగాలి అనుకుంటే you need to write this. ఇవి రాసుకోండి. Find a need and meet it. ఏదైనా అవసరత ఉంటే ఆ అవసరతను మీరు తీర్చండి. Find a hurt and heal it. ఎవరైనా బాధపడి ఉన్నట్లయితే వారికి స్వస్థతనివ్వండి. Find a desire and fill it. ఏదైనా ఆశ ఉంటే దానిని సమకూర్చండి. Find a problem and solve it. ఏదైనా సమస్య ఉంటే దాన్ని పరిష్కరించండి. These lines express the principle that has produced millionaires. అయితే ఇటువంటి నియమాలను పాటించడం ద్వారానే ఎంతో మంది కోటీశ్వరులు అయ్యారు. How many of you want to be millionaires? ఎంతమందికి ధనికులు కావాలని ఉన్నదండి? మనం అందరం అనుకుంటాం కానీ మనం అందరు ధనవంతులమే, తెలుసా మీకు? But do you know that we are all millionaires already? We are more than millionaires. మనము ధనవంతుల కంటే గొప్పవారము. God is living on the inside of ఎందుకంటే దేవుడు మన యొక్క జీవితంలో వసిస్తున్నాడు కాబట్టి. Amen. Whoever grows in God will surely grow in every area of his life. ఎవరైతే దేవునిలో వర్ధిల్లుతారో వారు వారి జీవితంలో ప్రతి దాంట్లో వర్ధిల్లుతారు. Amen. Amen. If you discover this principle and apply it in your life, you will see yourself growing. ఎప్పుడైతే మీరు యొక్క ఈ నియమాలను గ్రహించుకొని మీ యొక్క జీవితంలో వీటిని నేర్పరచుకుంటారో మీరు అభివృద్ధి పొందుతారు. Because there is an infinite value that God has put upon your life. ఎందుకంటే మన యొక్క జీవితంలో ఆయన గొప్ప వెలను నిర్మించి ఉన్నాడు కాబట్టి. Tell yourself, I am infinitely valued by God. మీ పక్కవారికి చెప్పండి, నేను దేవుని మీద ఎంతో గొప్పగా విలువ చెందినవాడను అని. I am infinitely valued by God. నేను దేవుని యొక్క దృష్టిలో ఎంతో విలువైన వాడను. You got it for yourself? మీకు మీరు చెప్పుకున్నారా? పరుగువారిని కూడా చెప్దాం. Tell the others also. You are infinitely valued by You are God. infinitely valued by God. Amen. Amen. Hallelujah. Now you find yourself valuable? ఇప్పుడు మీరు విలువైన వ్యక్తిగా గ్రహించుకుంటున్నారా? Now you got to reach out to people who are not feeling their life is valuable because they are living a lonely life. అయితే ఎవరైతే మరి ఏకాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ విలువ లేకుండా భావిస్తున్నారో మీరు వారికి కూడా ఇటువంటి విలువైన మాటలు చెప్పవలసిన అవసరం They ఉన్నది. find their life to be hopeless ఎందుకంటే వారి యొక్క జీవితంలో ఎటువంటి ఆశ లేదు. and there is nothing left in their life. అయితే జీవితంలో ఏమీ లేదు ఇంకా. Reach out to them. అటువంటి వారిని మీరు వెళ్ళండి. I told you, find a need and meet it. చెప్పాను కదా, ఒక అవసరతను చూసి దానిని తీర్చండి. There is a need of you in this world. అయితే ఈ యొక్క లోకంలో మీరు అనే ఒక అవసరత ఉన్నది. Don't think my time has come, I'm done. నా యొక్క సమయం అయిపోయింది వెళ్ళిపోతాను అనుకోవద్దు. Many times, we feel when sickness comes and we go through some ups and downs in health, ప్రభువా నా టైం వచ్చేసిందా. చాలాసార్లు మన అనారోగ్యం ఉంటున్నప్పుడు మనం అనుకునే మాట ఏమిటంటే ఇంకా నా సమయం అయిపోయింది అని. ఇంకా చాలా సమయం ఉందంటారు ఆయన. But he says that no, you still have a lot of time left. Hallelujah. Hallelujah. It's just through a season that we go through and we have to come out of it. అయితే ఇటువంటి మరి కొన్ని కృతుల్లో మనం వెళ్తూ ఉంటాము, వాటి నుంచి బయటకు రావాలి. Hallelujah. Hallelujah. So there are people who need the healing touch of Jesus. అయితే దేవుడి యొక్క స్వస్థపరిచేటటువంటి హస్తము చాలా మంది జీవితాల్లో అవసరం ఉన్నది. You are the source for God to speak out and give the good news to so many around you. అయితే ఆయన యొక్క సువార్తను ప్రకటించడానికి మీరే మాధ్యమై ఉన్నారు. Sow those seeds. అయితే మీరు విత్తనాలు నాటండి. Start sowing from today. ఈ రోజు నుంచి నాటడం మొదలు పెట్టండి. Many of us, we plan for our children, I will sow today, and then
after so many years, it will multiply and become 20 times, 50 times, 100 times. And then when they get married, there will be some fund for them. మీరు తెలుసా చాలామంది ఇప్పటి నుంచే మీ యొక్క పిల్లల కోసం కొత్తగా మోతాదులో పొదుపు చేసి వారు పెద్దయ్యాక ఈ పొదుపు పెద్దగా అవుతుందనే ఆశతో ఉంటారు. Let's do it in the kingdom of heaven. అదే మాటను అదే యొక్క పొదుపును దేవుని యొక్క రాజ్యంలో కూడా మనం చేద్దాం. If you don't want to sow seeds for yourself, sow it at least for your children. ఒకవేళ మీరు మీ పట్ల అటువంటి విత్తనాలు నాటుదామని అనుకోకపోతే మీ పిల్లల బట్టి అయినా అటువంటి విత్తనాలు You నాటండి. sow mercy, kindness, love today, they will reap it maybe someday. ఈ రోజు మీరు దయను తర్వాత కృపను ఎప్పుడైతే ప్రేమను మీరు ఇప్పుడు విత్తుతారో మీ బిడ్డలు వాటిని తిరిగి కోస్తారేమో. Do you think God will keep it with himself? దేవుడు ఆయనతో పాటే ఇది ఉంచుకుంటున్నారని He is మీరు going to అనుకుంటున్నారా? multiply it and give it back home. ఆయన వాటిని అభివృద్ధి చేసి తిరిగి మీకు ఇస్తాడు. Amen. Hallelujah. So from today, we believe that there is going to be a change in my life. అయితే ఈ రోజు నుంచి మీరు నమ్మండి మీ యొక్క జీవితంలో మార్పు ఉండబోతోంది అని. I should be saying your life, నేను చెప్పాల్సింది మీ జీవితం అని. and I believe that too. నేను దాన్ని నమ్ముతున్నాను కూడా. Amen. ఆమేన్. So as we move now into the time of communion, today, let's give our hearts over to the Lord. Not only our heart, but Lord, I am giving my body as a living sacrifice to be used for your glory. ప్రభు బలలో మనము పాలు పొందుతుండగా ఈరోజు మన యొక్క హృదయాలనే కాదు కానీ మన యొక్క శరీరాలను కూడా దేవునికి 100 పాలు సమర్పించుకుందాం. So let us look into our life today. Let us think it over once again. Lord, I look into my heart, look into my life, Lord. I have not given my body as a living sacrifice till today. Maybe I just gave my heart over to you, but I didn't give my body, Lord. And so I want to come to you today and present my body as a living sacrifice. మనల్ని మనము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాము. ప్రభువా, మరి ఇంతవరకు నేను హృదయాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాను కానీ నా యొక్క శరీరాన్ని నీకు ఇచ్చి ఉండలేదు ప్రభువా. ఇదిగోనైనా ఇక నుంచి క్షమించమని అడుగుతూ నా యొక్క శరీరాన్ని కూడా నీకు సమర్పించుకుంటున్నాను. I am denying myself today నన్ను నేను ఉపేక్షించుకుంటున్నాను ప్రభువా. and I am giving my life